Then my topic is data manipulation instructions. Data manipulation instructions are mainly useful to perform operations on the instructions. There are mainly three types of instructions: arithmetic instruction, logical instruction, and the shift instructions. Arithmetic instructions. There are four types of basic arithmetic instructions, that is add, subtract, and multiply and division. The mnemonic of the addition is add. The mnemonic of subtraction is sub, and multiply is mul. These are useful for adding of two operands like a plus b and a minus b and a into b and a by b. These are using by common arithmetic instructions. And next one is increment instruction. Increment instruction is useful to add one bit number to the register or memory. By using increment instruction, we add one to the binary number. The binary number may either in memory or register. When a binary number with all ones is incremented by 1, then we will get the result will be 0. Binary number with all ones, we add 1, increment, we get all zeros. 1 plus 1, sum is 0, carry is 1. 1 plus 1, sum is 0, carry is 1. 1 plus 1, sum is 0, carry is 1. Again 1 plus 1, sum is 0, carry is 1. The size of the 4-bit, the register is 4-bit. The decrement, next one is decrement instructions. The instruction subtract from 1 the value stored in a register or memory. Whenever the binary number is all zeros, is decremented by 1, then the result is all ones. All zeros subtracted by 1, we get all ones. You know, all of you by subtraction, this one 0 minus 1, 1 is 1. You can borrow. The next one is add with carry. That means add C, the mnemonic value. Add C. It is useful to add two binary numbers with the carry. For example, two binary numbers are 0010, 0011, all ones. One is carry. 1 plus 1 is 0, sum is 0, carry is 1. Again 1 plus 1 is 0, sum is 0, again 1. That means carry is 1, sum is 1 plus 1 is 0, sum is 0, then carry is 1. Again 0 plus 1 is 1. Here's the carry, then 0 plus 1 is 1. Then 1 plus 1 is 0. Again the carry is 1. Again 0 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 0. Again the carry is 1. Here add with carry. It is with the two binary numbers. Subtract with borrow. Subtract two words and borrow which may have resulted previous subtraction operation. And the negate. Negate it means 2's complement. 2's complement. And we know how to calculate the 2's complement. First binary number is converted into 1's complement. Again, then we add to 1 to the 1's complement. We get the 2's complement number. The next we go to the logical instructions. The logical instructions are mainly in order to manipulate individual bits in a register. The logical instructions are clear. The clear instructions are used to specify operand to be replaced by zeros. That means clear means 0. The clear instructions is
useful in order to replace with the bits operated by 0. For example, double 1 0 1. You want to clear these two numbers, then clear this two bit number, then here the two ones is changed into two zeros are replaced by zeros. This is the clear instruction. The next one is set instruction. The set instruction is nothing but zeros will replace by 1. That means, for example, double 1 0 0. The zeros will be replaced by 1. That means these two values are replaced by 1. That means the result is 1 1 all ones. That means clear means ones will be replaced by zeros, and set means all ones. Sorry, zeros are replaced by ones. Next, complement. Sorry, and means we know all if 1 1 are inputs, then the result is 1. Otherwise all the suppose 1 into 1 is, and means it's multiplication. That means 1 into 1 is result is 1. Otherwise 0 into 1 or 1 into 0 or 0 into 0, all we get the result is 0. Next, the or also we know or means addition of two operands. That means we get 1 in any all cases. That means 1 plus 0 or 0 plus 1, 1 plus 1, except 0 or 0. Next, clear carry. clear clear carry clear carry sorry, exclusive or, exclusive or we have to perform the complement. Exclusive, that means complement. Exclusive or in order to perform the complement. That means complement means ones are converted into zeros or zeros are converted into 1. Let the binary number, for example, for example 0 1 1 0. Suppose we want to complement of these two numbers. We want to change 1 1, and we don't want any change of these two numbers. We kept 0 0. So then we get 0 0 0 0 1 1 1 1 plus 1 is 0, carry 1. Sorry. 1 plus 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0, carry 1. Sorry, 1. This is the exclusive OR. That means the complement of these numbers, 0 complement is 1 and 1 complement is 0, and we are complementing of these two numbers. So the 0 complement is 1 and 1 complement is 0, and the remaining two are same. Next one, clear carry. The clear carry means it is right, one second. Clear carry. It is useful to in order to clear the carry. Let the carry value is 1, then the 1 will be changed to 0. That means carry value is 1, it will be changed to the 0. It means clear value. Clear means 0. So 0, the carry is 1, the result will be 0. Then set carry. Next one is set carry. That means set C. It is useful to in order to set the carry. Let the carry value is 0, then it will be changed to the 1. Next one, complement carry.
it is useful to complement the carry. If the carry value is 0, it is changed to 1. If the carry value is 1, it is changed to 0. Okay. Next one is shift instructions. Shift instructions are mostly useful in order to shift the contents of the register, either from left to right or right to left. Okay. Shift instructions are logical shift right. That means mnemonic value is etc. It means it adds the 0 to the rightmost position. Rightmost position. For example, 1 0 0 1. It's the bit number. This is left one. This is right one. It adds the 0 to the rightmost position. 0 to the rightmost position. Then all bit registers shifted one position left. That means this position is shifted to this place. This position is shifted this place. This position is shifted this place. That means 1 is comes here and 0 and 0. And here 1 is discarded. That means this 1 is discarded. Next one is logical shift right. Logical shift right means all it adds the 0 to the leftmost position. Here we add the 0 to the rightmost position. Here add suppose 1 0 0 1. This is left, this is right. Here we add 0 to the leftmost position. Okay. This position is shifted to the right. This position is shifted right. This position is shifted right. Here this value, this one is discarded. Here by the transfer, by shifting these positions, there is no any by shifting this position, there is no any loss of information. Next one is arithmetic shift left. Arithmetic shift left, it will use a decimal number. Sorry, arithmetic shift means it is similar to the logical shift operation. Logical shift operation. Arithmetic shift left means it gives the decimal number which is the multiplication of its previous number. Zero zero 1 0. This is right one. This is left one. It is similar to the logical shift. Logical shift left down. That means here add 0 to the rightmost position, and this value comes here. This value comes here. This value is comes, and here 0 is discarded. That means here the result value is 0 1 0 0 1 0. That means 0 1 0 0. That means it gives the decimal number of this one is 2. Then the 4. The input, that means input value is 0 0 1 0. Its value is 2. We get that decimal number which is multiplication of previous number. That means it is the multiplication of it is the multiplication of previous number. That means this one 2. As similar arithmetic shift right. This is also same, but it gives the result but division by 2. Okay. Rotate right and rotate left. Rotate right and rotate left means rotate right. First one, rotate right. Rightmost bit will be appended to the leftmost bit. Okay. Add all bits to the register is shifted one position to the back. Same one only. One 0 0 1. This is right one. This is left one. Rotate right means this value, the left. Sorry, this right value is appended to the left position. That means the 1 is comes from here, and this value is shifted to here. This value is shifted to here. This value is shifted to here. Okay. Here by shifting the position of the bit numbers, there is no any loss of the information. And again, the rotate left
This is also same, but 1001. This is right position, this is left position. Rotate left means the left value is comes to the appended to the right position. That means here the one comes here, and these values are shifted to this position, shifted to this position. This value is shifted to this position, and okay, this is the rotate left. Okay, these are the data manipulation instructions. There are three types of instructions: arithmetic, logical, and shift instructions. Thanks for giving this opportunity. Everyone, this is Dharani. We are going to learn about latches. First of all, latch అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సీక్వెన్షియల్ డివైస్ తీసుకున్నప్పుడు సెవరల్ ఇన్పుట్స్ ని చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రావాలి. క్లాక్ పల్స్ అనేది యూజ్ చేయొద్దు. ఇందులో క్లాక్ పల్స్ అనేది ఉండదు. క్లాక్ పల్స్ లేకుండా సీక్వెన్షియల్ డివైస్ కి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు సెవరల్ అవుట్పుట్స్ అనేవి చేంజ్ వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ అన్నారు. లాచెస్ అంటే ఏంటంటే సీక్వెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్పుట్స్ కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతూ రావాలి. క్లాక్ పల్స్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేయము. లాచెస్ లో క్లాక్ పల్స్ అనేది ఉండదు. దీనికి మొత్తం 2 స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. లో ఉంటుంది, హై ఉంటుంది. ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూడండి. లాచెస్ లో 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, 2 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఇన్పుట్స్ వచ్చేసి ఒకటి లో, ఒకటి హై. సో ఇది టూ స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 స్టేబుల్ స్టేట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని బై స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ అన్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీటిని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది చెప్తాను. లాచెస్ అనేవి అసింక్రోనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ని డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. అసింక్రోనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటంటే క్లాక్ పల్స్ అనేది ఉండదు. క్లాక్ పల్స్ లేకుండా ఉన్న సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ని అసింక్రోనస్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. సో లాచెస్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు వీటిని డిజైన్ చేయడానికి. లాచెస్ అనేవి డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి సో వీటిని ఏమన్నారంటే మెమరీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నారు. లాచెస్ కి క్లాక్ పల్స్ అనేది ఉండదు. ఒకవేళ మనం క్లాక్ పల్స్ అనేది లాచెస్ ఇచ్చినట్లయితే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుతుంది అది. సో అందుకే దాన్ని ఏమన్నారంటే నాన్ క్లాక్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అన్నారు. లాచెస్ అనేవి లెవెల్ ట్రిగరింగ్ డివైజెస్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని డివైజెస్ వచ్చి లో సిగ్నల్ ఇస్తే స్టార్ట్ అవుతాయి, కొన్ని డివైజెస్ వచ్చి హై సిగ్నల్ ఇస్తే స్టార్ట్ అవుతాయి. సో అలా లో సిగ్నల్ ని హై సిగ్నల్ ని రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి లెవెల్ ట్రిగరింగ్ డివైజెస్ అన్నారు లాచెస్ ని. నెక్స్ట్ టైప్ చూద్దాము. ఇవి వచ్చి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లాచెస్ అన్నమాట. ఇందులో ఎస్ఆర్ ల్యాచ్, జేకే ల్యాచ్, డి ల్యాచ్, టీ ల్యాచ్ ఉన్నాయి. వీటి గురించి చూద్దాము. ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ అంటే సెట్ రీసెట్ ల్యాచ్ అన్నమాట. ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూడండి.
సెట్ అండ్ రీసెట్ అని 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ క్యూ బార్ అని 2 ఉన్నాయి. ఈ క్యూ అంటే ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ అన్నమాట. ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ చూడండి, 0 కండిషన్ లో వచ్చి లాచెస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, సో నో చేంజ్ అన్నమాట. అదే 0 1 దగ్గర వచ్చి రిజల్ట్ వచ్చి రీసెట్ అవుతుంది. అదే 1 0 దగ్గర అయితే సెట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 1 కండిషన్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాదనమాట, ఇన్వాలిడ్ వస్తుంది అవుట్పుట్. సో ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అనమాట ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ లో. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి జేకే ల్యాబ్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ డి ల్యాచ్ అనమాట. డి ల్యాచ్ వచ్చేసి సేమ్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ లాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సింగిల్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది. డి అనేది డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయింది ఇక్కడ, ఇంకా డి అనేది ఇన్వర్టెడ్ గా కనెక్ట్ అయింది. ఎనేబుల్ అనేది కంట్రోలర్ అనమాట దీనికి. ఇక్కడ కూడా అంతే, 0 0 తీసుకున్నప్పుడు నో చేంజ్ అనమాట. 0 తీసుకున్నప్పుడు కూడా నో చేంజ్. అదే 0 1 వస్తాయి, ఇక్కడ 1 1 తీసుకున్నప్పుడు 1 0 వస్తాయి. ఇది వచ్చి డి ల్యాచ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జేకే ల్యాచ్. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ లో ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉన్నదని చెప్పి, ఆ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేసడానికి ఇక్కడ జే ల్యాచ్ అనేది తీసుకున్నాము. ఇక్కడ కూడా 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, జేకే అనేది 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, క్యూ బార్ అనేది 2 అవుట్పుట్స్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ అట్లాగే సేమ్ 0 0 తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది 1 ఉంది. ఇక్కడ 0 1 తీసుకున్నప్పుడు 0 వస్తుంది, 1 0 తీసుకున్నప్పుడు 0 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 1 1 తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే టాగల్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇది ఇది జేకే. నెక్స్ట్ ఇది టీ ల్యాచ్. టీ ల్యాచ్ కూడా సేమ్ యాక్టివ్ జేకే ల్యాచ్ లాగే. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లు టాగల్ స్టేజ్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇక్కడ టీ ల్యాచ్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ యాజ్ ఈజ్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ లాగే ఇక్కడ కూడా పైన 3 ఇన్పుట్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ ఒక్కటి ఓవర్కమ్ చేస్తుంది టాగల్ స్టేట్ ని. సో దిస్ ఈజ్ టీ ల్యాచ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి అడ్వాంటేజెస్. ల్యాచ్ అనేది అసింక్రోనస్ డివైస్ కాబట్టి దీంట్లో క్లాక్ పల్స్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లాగా ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ కోసం వెయిట్ చేయని అవసరం లేదనమాట ల్యాచెస్ అనేది. సో ఆపరేషన్ ఏమవుతుందంటే ఫాస్ట్ గా వస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే దీంట్లో క్లాక్ పల్స్ అనేది ఉండదు కాబట్టి సింపుల్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చి అడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్ వచ్చి డిసడ్వాంటేజెస్. ల్యాచెస్ అనేటివి లాజిక్ గేట్ ని యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తాం, సో లెస్ స్పేస్ ఉంటుంది అందులో. అలాగే పవర్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఈ ల్యాచెస్ యూజ్ చేస్తాం. దీని ఏంటంటే అందుకని సర్క్యూట్ అనేది అనాలిసిస్ చేయడానికి చాలా అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ల్యాచెస్ అనేది సింగిల్ బుట్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ అనమాట. సో ఎక్కువ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే డేటా స్టోరేజ్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ల్యాచెస్ అనేవి సర్క్యూట్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం లైక్ పవర్. అలాగే ల్యాచెస్ అనేవి క్లాక్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాము స్టోరేజ్ డివైస్ లాగా. ల్యాచెస్ అనేవి పైప్ లైన్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ల్యాచెస్. థ్యాంక్ యూ. Good morning everyone. This is Sri Chandrika. Today my topic is flip-flops. బేసికల్లీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, ట్రూత్ టేబుల్స్, ఆ ట్రూత్ టేబుల్స్ ఎలా వచ్చాయి, వాటి యొక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్, ఇలా బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రెజెంటేషన్లో బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ గురించి. సో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, ఏ సర్క్యూట్ దట్ హ్యాస్ 2 స్టేబుల్ స్టేట్స్
is treated as the flip-flop. These table states are used to store the binary data that can be changed by applying various inputs. The flip-flops are fundamental building blocks of the digital system. So flip-flops అనేది digital system కి fundamental unit blocks, and it contains the mainly two stable states, and ఇంకా దీన్ని binary stable states అని అంటారు. అండ్ ఇంకా ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ అనేవి సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్లోకి వస్తాయన్నమాట. దే ఆర్ ది టైప్ ఆఫ్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్. ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్. ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఈజ్ ది బేసిక్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇది మెయిన్గా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. Flip-flop is a circuit that maintains a state until directed by the input to change the state. ఒక స్టేట్ని చేంజ్ చేయడానికి ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ అనేది ఇన్పుట్ యొక్క స్టేట్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఏ క్లాక్ పల్స్. ఏ బేసిక్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ కెన్ బి constructed using 4 NAND and 4 NOR gates. And there are the types of flip-flops: RS flip-flop, JK, D and T flip-flops. Mainly RS and JK flip-flop నుంచి D and T flip-flops derive అయ్యాయి. సో ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డిజైన్ రిజిస్టర్స్. సో ఇవి అడ్వాంటేజెస్ అన్నమాట. ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ అనేవి SD ర్యామ్లో యూజ్ చేస్తారు, స్టాటిక్ ర్యామ్ అండ్ రిజిస్టర్స్లో యూజ్ చేస్తారు. రిజిస్టర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు యూజ్ ది స్టోర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో మెయిన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే డివైజెస్లో ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఏ సింగిల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఈజ్ అలౌడ్ టు 1 bit storage. N flip-flops are connected in order to store the n bits of data. సో ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ అనేది 1 bit స్టోరేజ్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు, 1 bit డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు. సో ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఈజ్ ఏ బైస్టేబుల్ డివైస్. ఇట్ కంటైన్స్ ది మెయిన్లీ 2 stable states విచ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 0 and 1. సో దీంట్లో మెయిన్ 2 stable states ఉంటాయి, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు అవి 0 and 1. And latch is also a bistable device which contains the 0 and 1, but the main difference between the latch and the flip-flop is latch is a level triggered. That means output can change as soon as the input changes. So input change అయిన వెంటనే output అనేది వెంటనే చేంజ్ అవుతుంది latchలో. సో it is level triggered. Whereas flip-flopలో it is edge triggered అనమాట. It only changes state when a control signal goes from high to low or low to high. ఇక్కడ control signal అంటే clock pulse. So mainly latches and flip-flops are the basic storage elements but different in working. So ఈ రెండు almost equal but they differ in working. Like latch అంటే level triggered, flip-flop అంటే edge triggered. So it is all about flip-flops and it is used to store the 1 bit of information. And clock pulse is used in the flip-flop and it is a time varying voltage signal applied to control the operation, means triggering of a flip-flop. సో ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ని కంట్రోల్ చేయడానికి క్లాక్ పల్స్ని యూజ్ చేస్తారు. వేరేజ్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ల్యాచ్లో క్లాక్ పల్స్ని యూజ్ చేయరు. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ అండ్ ఏ ల్యాచ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్. అండ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ ఆర్ flip-flop is a sequential circuit. This is the block diagram of the sequential circuit. కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్కి మెమరీ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తే ఇంకా ఇదే సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. క్లాక్ పల్స్ని యూజ్ చేశారు, ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ వస్తుంది కాంబినేషన్ లాజిక్ సర్క్యూట్ నుంచి, ప్లస్ మెమరీ ఎలిమెంట్ ఉంది. SR flip-flop. SR flip-flop is a 1 bit memory bistable device having 2 inputs, set and reset. సో ఇందులో మనకి 2 inputs ఉంటాయి, సెట్ ఇన్పుట్ ఒకటి, రీసెట్ ఇన్పుట్ ఒకటి. Set flip-flop stands for set reset flip-flop and S stands for set and R stands for reset. The reset input used to get back the flip-flop to its original state from the current state with an output Q. So reset input అనేది ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్ని గెట్ బ్యాక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ the output depends upon the set and reset conditions, which is either at the logic level 0 or 1. Means output depends upon the input అని చెప్తున్నారు. In SR flip-flop, with the help of the preset and clear, when the power is switched on, the state of the circuit keeps on changing and it is uncertain. It may come to set 1, that is Q equal to 1, or reset Q dash is equal to 0. In many applications, it is desired to initially set or reset the flip-flop. This thing is accomplished by preset and clear. So
సో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనే అవుట్పుట్ అనేది కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నారు ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ అన్సర్టైన్ అని చెప్పారు. అండ్ ఈ పాయింట్ కూడా సేమ్ ప్రీవియస్ పాయింట్ లాగే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఇందులో సెట్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది, రీసెట్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది. సెట్ ఇన్పుట్ అనేది మెయిన్లీ ద మీనింగ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనడానికి చెప్తారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ లేబుల్డ్ యాజ్ ఎస్ and 1, which will reset the device labeled OR. The disadvantages of the SR flip-flop is when both inputs are same, the output is not certain. సో ఈ పాయింట్ని మనం ట్రూత్ టేబుల్లో చూడొచ్చు. ట్రూత్ టేబుల్లో ఇక్కడ బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ 1 ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఇన్వాలిడ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ ది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్, బేసిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. It is circuit diagram and it is the truth table for the SR latch. Actually SR latch నుంచి SR flip flop అనేది derive అవుతుంది. సో ఇక్కడ 0 0 ఉంది. సో when it comes to 0 0 it holds the output, means memory అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అవుట్పుట్లో. 1 0 ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ q is equal to 1, q dash is equal to 0. 0 1 ఉన్నప్పుడు q is equal to 0, q dash is equal to 1. It is almost similar to SR latch truth table as it is derived from the SR latch truth table, and it is the circuit diagram of the SR latch. So if 1 ఉన్నప్పుడు, as we discussed in the previous point, when both are at high states 1 and 1, the output is invalid. So this is about the SR flip-flop. And then JK flip-flop. The JK flip-flop is one of the most used flip-flops in digital circuits. The JK flip-flop is the universal flip-flop having two inputs J and K. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని చెప్తున్నారు. ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నుంచి డిరైవ్ అయిందే జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ పేర్లో ఉన్నట్టు ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో ఎస్ అంటే సెట్ అండ్ ఆర్ అంటే రీసెట్, బట్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఆర్ దెమ్సెల్స్ ఆర్ autonomous letters which are chosen to distinguish the flip flop design from other types. So JK flip-flop work in the same way as the SR flip-flop work. So inna cheppunattu it is similar to the SR flip-flop. So the JK flip-flop has J and K instead of S and R. Only difference between the JK flip-flop and SR flip-flop is that when both inputs of SR flip-flop is set to 1, the circuit produces the invalid states as outputs. But in case of JK flip-flop, no invalid states even if both J and K flip-flops are set to 1 as the toggling condition occurs. సో ఇందాక ఎస్ఆర్ ట్రూత్ టేబుల్ ప్రకారం ఇక్కడ బోత్ 1 ఉన్నప్పుడు ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అనేది వచ్చింది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇక్కడ టాగ్లింగ్ కండిషన్ అనేది అరైవ్ అవుతుంది. టాగ్లింగ్ కండిషన్ అంటే ఏం లేదు, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు క్యూ డాష్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది. క్యూ ఈక్వల్ టు 1 అంటే క్యూ డాష్ ఈక్వల్ టు 0, జస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది. సో ద ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఇల్లీగల్ అవుట్పుట్ కండిషన్ అకర్ వెన్ ద బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ సెట్ టు 1 and are prevented by the addition of the clock input circuit. So similar ఈ పాయింట్ కూడా ఇదే చెప్తున్నారు. when both inputs are high ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో టాగ్లింగ్ కండిషన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఇంకా క్లాక్ పల్స్కి మెయిన్లీ 2 ట్రిగరింగ్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ ట్రిగరింగ్ అండ్ నెగిటివ్ ట్రిగరింగ్. సో ఇక్కడ టాగ్లింగ్ యాక్షన్ అంటే క్యూ బికమ్స్ ఇట్ కాంప్లిమెంట్స్. సో 0 ఉంటే 1 అవుతుంది, 1 ఉంటే 0 వస్తుంది. And it is the JK block diagram, it is the circuit diagram. So similarly it is similar to SR flip flop. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి సిమిలర్ కాబట్టి సేమ్ దీని ట్రూత్ టేబుల్ నుంచే ఈ ట్రూత్ టేబుల్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఉన్నట్టు సేమ్ యాజ్ ఫర్ ది ఎస్ఆర్ ల్యాచ్. సో ఇక్కడ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ ఉన్నట్టు కంప్లీట్గా వెన్ క్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 అండ్ 0 ఇక్కడ మెమరీ అనేది నో చేంజ్. డిస్క్రిప్షన్లో అంటే మెమరీ ప్రీవియస్ మెమరీనే అవుట్పుట్గా వస్తుంది. సో వెన్ క్లాక్ ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్ ట్రిగరింగ్ పొజిషన్, J is equal to 0, K equal to 1, output will be 1 and 0, similar to the SR flip-flop. And it is completely similar to the SR flip-flop until toggle action. When both inputs are 1, toggle action occurs. That is, if Q is equal to 0, complement is 1 and 1, 0.
సో దీన్ని టాగ్లింగ్ యాక్షన్ అని అంటారు. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్కి సిమిలియరే, ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కూడా సిమిలియరే. జస్ట్ లాస్ట్ 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ టాగ్లింగ్ యాక్షన్ అనేది అకర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది కంప్లీట్గా ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లానే, just it is derived from the SR flip-flop as it is a clocked flip-flop with a single digital input D. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది డి ఒకటే ఉంటుంది, వేరే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, ఎస్ ఉంటుంది, ఆర్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ డి ఇన్పుట్ ఒకటే ఉంటుంది. ఈచ్ టైమ్ ఏ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈస్ క్లాక్డ్, ఇట్ అవుట్పుట్ ఫాలోస్ ది స్టేట్ ఆఫ్ డి. సో ఇక్కడ ఒకే ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఇదే చెప్తున్నారు. ద డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఇన్పుట్స్. సో క్లాక్ పల్స్ని కూడా ఇస్తాము. డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో డీని క్లాక్ పల్స్ని ఇస్తాము, వేరే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో ఎస్ని ఆర్ని క్లాక్ పల్స్ని ఇన్పుట్స్గా ఇస్తున్నాము. సో కన్సిడరింగ్ ద పల్స్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఎట్ 0, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద గేట్స్ 3 and 4 ఆర్ ఎట్ ద లెవెల్ 1 అండ్ ద సర్క్యూట్ కెనాట్ కన్వర్ట్ స్టేట్ రిగార్డ్లెస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ టీ. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అనేది ట్రూత్ టేబుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ ట్రూత్ టేబుల్ అనేది సిమిలర్ టు ది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్ వరకు ఇదంతా ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఎస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఇక్కడ ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఉండాల్సింది కాంప్లిమెంట్ చేసాం. ఎస్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆర్ వస్తుంది. సో డైరెక్ట్గా కాంప్లిమెంట్ని మనం నాండ్ గేట్కి ఇచ్చామన్నమాట ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఇక్కడ డి అనేది 0 ఉన్నప్పుడు క్యూ ఈక్వల్ టు 0, క్యూ డాష్ ఈక్వల్ టు 1. డి అనేది 1 ఉన్నప్పుడు q equal to 0, q dash equal to 1. It is similar to SR truth table. So this is all about D flip-flop. And then T flip-flop. T flip-flop is one among many basic types of flip-flops available. The basic functionality of the flip-flop is to store information. So ఇందాక మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పుకున్నట్టు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది బేసిక్ దాని ఫంక్షనాలిటీనే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. Flip-flops and latches are the basic building blocks of digital circuits. And here ఇక్కడ D flip-flop అంటే data flip-flop and T అంటే ఇక్కడ toggling. T means toggling flip-flop. ఇప్పుడు మనకి JK flip-flopలో ఓన్లీ toggling కండిషన్ ఒక్కటే ఉండే flip-flop కావాలి అంటే మనం T flip-flopని యూజ్ చేస్తాము. సో ఇంకా నేమ్కి తగ్గట్టుగానే ఈ T flip-flopలో యాజ్ ఇట్ నేమ్ సజెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గివ్స్ ది toggling కండిషన్. సో ఈ నేమ్ సజెస్ట్ చేసినట్టు టాగ్లింగ్ కండిషన్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఈ పార్ట్ అంతా జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అండ్ ఇక ఇది వచ్చి టాగ్లింగ్ అనమాట. దిస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈస్ సిమిలియర్ టు జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వేర్ యాజ్ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ జే అండ్ కే ఆర్ జాయింట్ టుగెదర్ అండ్ మేడ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఇన్పుట్. సో యాజ్ వి సే ఇన్ ప్రీవియస్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ద టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ is derived from the JK flip-flop, whereas it is came from the joining both J and K together. So J ni K ni together join చేస్తే మనకి T flip-flop వస్తుంది. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. It is the single input along the clock input and it is also referred as toggle flip-flop. Toggle means to change. So it is derived from the JK flip-flop. So it is the truth table of the T flip-flop. So as it is similar to JK flip-flop, ఇక్కడ J ఉంది, K ఉంది ఇన్పుట్స్, అండ్ when T is equal to 0, Q is previous state, and when T is equal to 1, Q is also previous state. So JK and T flip-flop truth table. సో ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో మనం JK flip-flopని T flip-flopని కంపేర్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ T flip-flop. సో ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏంటంటే టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో ఓన్లీ టాగ్లింగ్ కండిషన్ ఒక్కటే మనకు కావాలి అంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ని. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. Okay, good morning, friends. Today my morning begins about
organization. Topic is about Good morning, everyone. As the part of the simple instruction set architecture, let's see what is first instruction set architecture. Instruction set architecture అనేది interface between the software and hardware. It consists of the registers, address, and data buses and instruction set. It varies from the generation to generation. Example inter service తీసుకున్నాం అనుకో generation కి చేంజ్ అవుతుంది కదా. Next, we see the important instruction set design issues to take into consideration. First, the number of explicit operands. ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకో యాడ్ R1, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరెంట్స్ అనేది ఎన్ని ఉంది 1 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇక్కడ ఇంకో ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆపరెంట్స్ అనేది 2 ఉంది కాబట్టి 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సెట్ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకున్నాము సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 3 ఇన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ ఆపరెంట్స్. మళ్ళీ ఆపరేషన్ ఇచ్చారు యాడ్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆపరెంట్ స్పెసిఫై ఇలా స్పెసిఫై చేయకపోతే వీ క్యాన్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ కన్సిడర్ ది ఆపరెంట్స్. ఇక్కడ R1 అనేది తీసుకున్నాము ఇన్ లొకేషన్ ఏ. ఇక్కడ R1 అనేది లొకేషన్ ఏలో ఉంది. ఈ లొకేషన్ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి రిజిస్టర్స్, అక్యుములేటర్ అండ్ మెమరీ. ఆ లొకేషన్ ఏ అనేది రిజిస్టర్ అయినా ఉండొచ్చు, అక్యుములేటర్ అయినా ఉండొచ్చు అండ్ మెమరీ అయినా ఉండొచ్చు. Next, addressing modes. The way the operands are specified is called the addressing modes. ఇందులో types వచ్చేసి register, immediate, indirect and relative etc. And the size of operands. ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. Let me know if there is any disturbance in my audio and screen sharing. Is it okay? Okay, Harpriya. Okay. Coming to our topic. Okay. Size of operand supported. It can be 8-bit or 16-bit or 32-bit or 64-bit. And the supported operations. మీ architecture ఏ type of operations అనేది support చేస్తుంది. It can be addition, multiplication, subtraction, and move operations, etc. And coming to the evolution of the instruction sets, in 1960s it is accumulated based instructions set అనేది వాడుతున్నాము. అంటే accumulated based instruction set లో ఫస్ట్ యాడ్ R1 అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకో అక్యుములేటర్ లో ఉన్న వాల్యూని R1 కి యాడ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ ని మళ్ళీ అక్యుములేటర్ లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాము. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్యుములేటెడ్ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇక్కడ చూడు ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది యాడ్ ఎక్స్ అనుకో ఎక్స్ లో మెమరీ అడ్రస్ ఎక్స్ లో ఉన్న డేటాని అక్యుములేటర్ లో ఉన్న డేటాకి యాడ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ ని మళ్ళీ అక్యుములేటర్ లోని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్యుములేటెడ్ బేస్డ్. నెక్స్ట్ స్టాక్ బేస్డ్. స్టాక్ బేస్డ్ 1960s to 70s స్టాక్ బేస్డ్ అనేది యూస్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇందులో ఫస్ట్ స్టాక్ అనేది ఒక స్టాక్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకో ఫస్ట్ స్టాక్ లో వాల్యూస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాము. ఫస్ట్ 12, 11, 10, 5 అనే వాల్యూస్ ఉందనుకో నువ్వు యాడ్ అనే ఆపరేషన్ ఇచ్చావు, ఆపరెంట్స్ అనేది స్పెసిఫై చేయలేదు. దెన్ డిఫాల్ట్ గా టాప్ 2 ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకుంటుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఫస్ట్ ఇక్కడ టాప్ 2 ఏముంది 5, 10 ఉంది. యాడ్ అని ఇచ్చావు, ఆపరెంట్స్ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి టాప్ 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని యాడ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ యాడ్ చేసి వచ్చిన వాల్యూని టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ లో 5, 10 ఉంది కాబట్టి ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని యాడ్ అనే ఆపరేషన్ ని
పర్ఫామ్ చేస్తే 15 వస్తుంది కదా, ఆ 15ని మళ్ళీ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఏముంది, 15 ఉంది. అంటే పాప్ చేసామనుకో ఏమొస్తుంది, లాస్ట్ 15ని పాప్ చేస్తుంది కదా. సో 15 అనేది రిజల్ట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అది స్టాక్ బేస్డ్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది మెమరీ బేస్డ్. ఇందులో మెమరీ బేస్డ్ లో ఆపరెంట్స్ అనేది 2 మెమరీస్ ఆ మెమరీ నుండే తీసుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ తీసుకున్నాం అనుకో, యాడ్ A, B అంటే మెమరీ అడ్రస్ ఏలో ఉన్న డేటాని బిలో ఉన్న డేటాతో యాడ్ చేసి ఏలో స్టోర్ చేస్తాము. ఇక్కడ 2 ఆపరెంట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ 3 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటే మెమరీ అడ్రస్ బిలో ఉన్న డేటాని సిలో యాడ్ చేసి ఏలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ 3 ఆపరెంట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 3 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ 2 మెమరీ నుండి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెమరీ బేస్డ్. నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ మెమరీ బేస్డ్. ఇందులో ఒక ఆపరెంట్ అనేది రిజిస్టర్ నుండి ఉంటుంది, ఇంకొకటి మెమరీ నుండి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మెమరీ నుండి తీసుకుంటాం, రిజిస్టర్ R1. లోడ్ ఎక్స్ లో ఉన్న డేటాని R1 లో లోడ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ బేస్డ్. ఇందులో అన్ని రిజిస్టర్స్ లో నుండే వాల్యూస్ అనేది తీసుకుంటాము. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము, 3 అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యాడ్ R1, R2, R3 అంటే R2, R3 వాల్యూస్ యాడ్ చేసి R1 లో స్టోర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామో చూద్దాము. ఇక్కడ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నాము, Z = X + Y. ఫస్ట్ ఇన్ స్టాక్ మిషన్. ఫస్ట్ ఈ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి యూజింగ్ స్టాక్. ఫస్ట్ పుష్ ఎక్స్ ని పుష్ చేస్తాము, మళ్ళీ y ని పుష్ చేస్తాము. యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, X + Y. పాప్ చేసి ఆ వాల్యూని Z లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఎక్స్ ని పుష్ చేసాము, నెక్స్ట్ y ని పుష్ చేసాము. ఇంకా యాడ్ అనే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే టాప్ 2 ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకుంటుంది కదా, అది బయటికి తీసుకొని యాడ్ అనే ఆపరేషన్ చేసి ఆ వాల్యూని టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ లో ఇప్పుడు ఏముంది, X + Y ఉంది. X + Y ని పాప్ చేస్తాం, పాప్ చేసి వచ్చిన వాల్యూని Z లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ స్టాక్ మిషన్. ఇందులో the add instruction pops 2 elements from stack, adds them and pushes back result. Next, using accumulate based mission. First లో X అనేది అక్యుములేటర్ లోకి, మళ్ళీ Y వాల్యూని యాడ్ చేస్తాము, వచ్చిన రిజల్ట్ ని అక్యుములేటర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం, మళ్ళీ వాటిని మెమరీ లొకేషన్ Z లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాం. స్క్రీన్ స్టక్ అయిందా, వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. అక్యుములేటర్ బేస్డ్ మిషన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఎక్స్ అనే వాల్యూని లోడ్ చేసుకుంటాము, మళ్ళీ యాడ్ వై. అక్యుములేటర్లో ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మెమరీ లొకేషన్ వైలో ఉన్న డేటాని యాడ్ చేసి మళ్ళీ అక్యుములేటర్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము, మళ్ళీ ఆ వాల్యూని జెడ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ మెమరీ మిషన్ ద్వారా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారో చూద్దాము. ఇందులో ఒక ఆపరెంట్ అనేది రిజిస్టర్ నుండి తీసుకుంటాము, ఇంకొకటి మెమరీ నుండి తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ రిజిస్టర్ నుండి ఎక్స్ అనే డేటాని R2లోకి లోడ్ చేసుకుంటాము, మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాము, వచ్చిన రిజల్ట్ని జెడ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, రిజిస్టర్ నుండి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాము, మళ్ళీ ఫ్రమ్ మెమరీ నుండి ఇంకో వాల్యూ తీసుకుంటాం. రిజిస్టర్ మెమరీ మిషన్. ఇంకా నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ మిషన్. ఇందులో ఓన్లీ లోడ్ అండ్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ మాత్రం పర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ లోడ్ స్టోర్. మళ్ళీ y అనే వాల్యూని R2లోకి లోడ్ చేసుకుంటాము,
R1 R2 యాడ్ చేసి R3లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ R3లో ఉన్న వాల్యూని మెమరీ లొకేషన్ Z లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఓన్లీ లోడ్ అండ్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ స్టోర్ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ use of general purpose registers. Older architecture lo we are using only program counter, stack pointer, index register, accumulate etc. ఇవి యూజ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు న్యూ ఆర్కిటెక్చర్స్ లో we are using large number of GPRs, general purpose registers. ఎందుకు GPRs యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ముందు చూసాం కదా లోడ్ ఒక వాల్యూస్ అన్ని రిజిస్టర్స్ లోకి అసైన్ చేసుకుంటాం. అసైన్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది రిజిస్టర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తే. సో వీఆర్ యూజింగ్ GPRs. నెక్స్ట్ రీజన్ ఈస్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ మెమరీ. రిజిస్టర్స్ ఫాస్ట్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తాయి కదా ఆపరేషన్స్ అని, అందుకు రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేస్తాము. Next, more compact instruction coding as fewer bits are required to specify the registers. ఇప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని రిజిస్టర్స్ లోకి లోడ్ చేసుకుంటాం కదా. రిజిస్టర్స్ can be unlimited, right? So we are use instruction coding అనేది it requires fewer bits అన్నమాట. Next, many purposes have 32 or more GPRs. Next, ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ స్టాక్ ఆర్కిటెక్చర్. లెట్ us టేక్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ y is equals to a by b మైనస్ మళ్ళీ ఇది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పుష్ ఏ పుష్ బి. ఫస్ట్ ఏని పుష్ చేస్తాం, మళ్ళీ బిని పుష్ చేస్తాం, మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది a by b అవుతుంది కదా. టాప్ 2 ఎలిమెంట్స్ లో ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. a by b ఉంటుంది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. మళ్ళీ పుష్ ఏ పుష్ సి పుష్ బి చేస్తాము. మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఏమవుతుంది b ఇంటూ సి వస్తుంది. మళ్ళీ సబ్ట్రాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం, అప్పుడు ఏమొస్తుంది a మైనస్ b ఇంటూ సి వస్తుంది. మళ్ళీ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది a by b మైనస్ a మైనస్ b ఇంటూ సి. అది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ లో ఉంటుంది. దాన్ని పాప్ చేస్తాము. పాప్ చేసి వచ్చిన వాల్యూని y లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇది ఓకే కదా. ఫస్ట్ ఏ బిని పుష్ చేస్తాము, మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం a by b, మళ్ళీ మిగతా వాల్యూస్ ని పుష్ చేస్తాము. మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే టాప్ 2 ఎలిమెంట్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తుంది, దట్ ఈస్ a ఇంటూ b. మల్టిప్లై చేస్తాం a ఇంటూ b. మళ్ళీ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే టాప్ 2 ఏముంది a మళ్ళీ b ఇంటూ సి ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది a మైనస్ b ఇంటూ సి వస్తుంది. మళ్ళీ ఆ రెండు సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాము, ఆ వాల్యూని పాప్ చేస్తాము, వైలో స్టోర్ చేస్తాం. ఇది స్టాక్ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ అక్యుములేటర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇందులో ఆపరేషన్స్ ఏమేమి చేస్తాము, లోడ్ స్టోర్ యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇలా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ సిని లోడ్ చేసుకుంటాము, మళ్ళీ బీతో మల్టిప్లై చేస్తాము, వచ్చిన వాల్యూని డీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. అంటే డీలో ఏముంది ఇప్పుడు b ఇంటూ సి ఉంది. మళ్ళీ ఇలా ఈ ఆపరేషన్స్ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే ఫైనల్ గా నీకు ఈ అవుట్పుట్ అనేది రావాలన్నమాట. అంతే. ఇది ఇలానే చేయాలనేసి ఏం లేదు, నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొచ్చు, కాకపోతే అవుట్పుట్ ఫైనల్ గా y వాల్యూ అది రావాలి. డీలో ఏముంది ఇప్పుడు సి ఇంటూ బి ఉంది. మళ్ళీ లోడ్ ఏ చేస్తాము, లోడ్ ఏ చేసి మళ్ళీ సబ్ట్రాక్షన్ బి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది లోడ్ ఏ ఉంది, బి వచ్చేసి సి ఇంటూ బి. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి, అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసిందా మీకు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టోర్ డి. ఇప్పుడు డి ఏముంది ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి అనేది డి. నెక్స్ట్ లోడ్ ఏ డివైడ్ బి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఏ బై బి వస్తుంది. మళ్ళీ సబ్ట్రాక్షన్ డి, అంటే ఏ బై బి మైనస్ ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి. ఆ వచ్చిన వాల్యూని వైలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇది అక్యుములేటర్ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్. ఇందులో ఫస్ట్ మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్లో ఫస్ట్ ఏ బిని డివైడ్ చేసి డిలో స్టోర్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ సి ఇంటూ బిని మల్టిప్లై చేసి ఈలో స్టోర్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఈలో ఏముంది సి ఇంటూ బి, మళ్ళీ ఏ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, ఏని ఈని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి వస్తుంది. అంటే ఇది వచ్చేసింది నీకు. నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి, ఏ బై బి కావాలి. మళ్ళీ
డి వచ్చేసి ఏముంది ఏ బై బి వచ్చింది, మళ్ళీ ఈలో ఏముంది ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి ఉంది. కాబట్టి ఆ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏ బై బి మైనస్ ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి, ఆ వచ్చిన వాల్యూని వైలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఈ మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ లోడ్ స్టోర్ ఆర్కిటెక్చర్. లోడ్ స్టోర్ ఆర్కిటెక్చర్లో లోడ్ స్టోర్ అనే ఆపరేషన్స్ మాత్రం వాడతాము. ఫస్ట్ ఏ అనే వాల్యూని R1లోకి లోడ్ చేసుకుంటాము, మళ్ళీ బి వాల్యూని R2లో లోడ్ చేసుకుంటాము, సి వాల్యూని R3లో లోడ్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ R1 R2 డివైడ్ చేస్తే ఏ మైనస్ ఏ బై బి, దాన్ని R4లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ R3 R2, R3 అంటే సి, R2 బి, సి ఇంటూ బిని R5లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. R1 R5, ఇప్పుడు R1 అనేది ఏ, R5 అనేది ఏమి సి ఇంటూ బి, దాన్ని R5లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి ఇది వచ్చేసింది మనకి. ఇంకా ఇది కావాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ R4 R5. R4 ఏముంది ఏ బై బి ఉంది, ఏ బై బిని మైనస్ చేస్తాం R5తో, మైనస్ చేసి వచ్చిన వాల్యూని R4లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు R4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏముంటుంది ఏ బై బి మైనస్ ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి. ఆ వాల్యూని R4లో ఉన్న వాల్యూని వైలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఓన్లీ లోడ్ స్టోర్ ఆడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ స్టోర్ ఆర్కిటెక్చర్. Next, pros and cons of registers. The load store architecture forms the basics of RISC. ISC helps in reducing memory traffic once the memory data are loaded into the registers. Compilation, we can compile the code efficiently, and additional overhead for save or restore during procedure and interrupt కాల్స్ అండ్ రిటర్న్. ఇంకా రిజిస్టర్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ అంతే. ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్ టు ఆపరేషన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా చేస్తుంది కాబట్టి అవి వాడతాము. అండ్ కోడ్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా కంపైల్ చేస్తుంది. ఓకే, అంతే అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. నార్మల్గా ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏమి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసేదా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ అనమాట అంటారు. ఇన్స్ట్రక్షన్ నార్మల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కంప్యూటర్ లో స్టోర్ చేసినప్పుడు అవి గ్రూప్స్ లో ఫామ్ అవుతాయి. ఆ గ్రూప్స్ ని ఏమంటారంటే ఫీల్డ్స్ అంటారు అనమాట. ఆ ఫీల్డ్స్ ని కంప్యూటర్ చేసిన వన్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి కదా. ఆ ఫీల్డ్స్ అనేది త్రీ టైప్స్ గా డివైడ్ అయ్యాయి అనమాట. అవి ఏంటంటే ఆపరేషన్ ఫీల్డ్, అడ్రస్ ఫీల్డ్, మోడ్ ఫీల్డ్. ఆపరేషన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆపరేషన్ ఫీల్డ్ స్పెసిఫైస్ ద ఆపరేషన్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ లైక్ అడిషన్, మల్టిప్లికేషన్ అలా అనమాట. అడ్రస్ ఫీల్డ్ అంటే అడ్రస్ ఫీల్డ్ విచ్ కంటైన్స్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఆపరెంట్. ఆపరెంట్ ఒక లొకేషన్ ని చెప్తుంది అనమాట అడ్రస్ ఫీల్డ్ అనమాట అనేది. మోడ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే మోడ్ ఫీల్డ్ స్పెసిఫైస్ హౌ ఆపరెంట్ ఈస్ టు బి ఫౌండెడ్. CPU organized in three types based on number of address fields. అదేంటంటే సింగిల్ అక్యుములేటర్ ఆర్గనైజేషన్, జనరల్ రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్, స్టాక్ ఆర్గనైజేషన్. ఫస్ట్ వచ్చేసి సింగిల్ అక్యుములేటర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ రిజిస్టర్ ని ఈ సింగిల్ అక్యుములేటర్ ఆర్గనైజేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం. అదేంటంటే అక్యుములేటర్ అనమాట. మళ్ళీ జనరల్ రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే దీంట్లో మల్టిపుల్ రిజిస్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు కాంపిటీషన్ పర్పస్. జనరల్ రిజిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ లో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాక్ ఆర్గనైజేషన్. స్టాక్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏముంటుందంటే డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ అడ్రస్ ఫీల్డ్. దీంట్లో ఏం అడ్రస్ ఫీల్డ్ అనేది ఉండదు, దాన్ని స్టాక్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు. బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ చాలా 4 types. 0 అడ్రస్, 1 అడ్రస్, 2 అడ్రస్ అనమాట. జీరో అడ్రస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే x = a + b × c + d. పుష్ ఏ
ఏని పుష్ చేసినప్పుడు టాప్ లో వచ్చేసి ఏ ఉంటది, తర్వాత పుష్ బి పుష్ చేసిన తర్వాత బాటమ్ లో ఏ ఉంటది, తర్వాత టాప్ లో బి ఉంటది. యాడ్ ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేస్తే టాప్ లో వచ్చేసి ఏ ప్లస్ బి ఉంటది. పుష్ సిని పుష్ చేస్తే సి ఉంటది. మళ్ళీ డీని పుష్ చేస్తాం. డీని పుష్ చేస్తే సి అనేది బాటంకి వెళ్ళిపోతుంది, డి వచ్చేసి టాప్ కి వస్తుంది అన్నమాట. సి ప్లస్ డిని యాడ్ చేస్తే టాప్ లో సి ప్లస్ డి ఉంటుంది. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు. ఏని పుష్ చేస్తే టాప్ లో వచ్చేసి ఏ ఉంటది, మళ్ళీ తర్వాత పుష్ బి టాప్ లో బాటమ్ లోకి ఏ వెళ్ళిపోతుంది, టాప్ లోకి వచ్చేసి బి వస్తుంది అనమాట. ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేస్తాం, టాప్ లోకి వచ్చేసి ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది. తర్వాత పుష్ సి టాప్ లో సి వస్తుంది అనమాట. తర్వాత డీని పుష్ చేస్తాం, డి వస్తుంది టాప్ లోకి. యాడ్ సి ప్లస్ డి చేసిన తర్వాత పైన ఏ ప్లస్ బిని సి ప్లస్ డిని రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఏ సి ప్లస్ డి ఇంటూ ఏ ప్లస్ డి చేసిన తర్వాత దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. అంటే పాప్ ఆఫ్ దీన్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏం ఉండదు కదా, అందుకు జీరో అడ్రస్ ఫీల్ అయిపోతుంది. అంటే దీనికి ఏం అడ్రస్ ఉండదు అనమాట, అందుకే జీరో అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు దీన్ని. వన్ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ సేమ్ అదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ అనేది అక్కర్ లో మనము స్టోర్ చేసుకుంటాం వాల్యూస్ అనేది. ఫస్ట్ లో అక్యుములేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ, ఎం ఆఫ్ ఏ అంటే మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. యాడ్ బి అక్యుములేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన అక్యుములేటర్ ప్లస్ మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ బి. మరి స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే టెంపరీగా ఈ పైన వాల్యూని అక్యుములేటర్ ని మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ టీ లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. తర్వాత లోడ్ సి అక్యుములేటర్ లో మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ సి ని స్టోర్ చేసుకుంటాము. అక్యుములేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన అక్యుములేటర్ ప్లస్ మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ డి రెండింటిని ప్లస్ చేస్తాము. మల్టిపుల్ అంటే అక్యుములేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన అక్యుములేటర్ ఇంటూ ఇంత ముందు టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా, అది రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం అనమాట. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఎక్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం, మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఒకటే వచ్చింది కాబట్టి ఇది వన్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. టూ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఇది నార్మల్గా కంప్యూటర్స్ లో కమర్షియల్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తాము అన్నమాట. దీనికి వచ్చేసి టూ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. దీని ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ఏం తీసుకుంటాం, R1 R2 రిజిస్టర్స్ తీసుకుంటాము. ఇంకా R1 లో మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ స్టోర్ చేసుకుంటాము. యాడ్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన R1 ప్లస్ మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ డి. R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన R2 తీసుకున్నాం, R2 ఈజ్ ఈక్వల్ మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ సి కదా, ఆ సి ప్లస్ డి మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ డి. సారీ ఇక్కడ మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ సి రాయడం మర్చిపోయింది. మళ్ళీ పైన R1 కిందున్న R2 రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ టూ అడ్రసెస్ వచ్చాయి, సో ఇది టూ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడు త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే త్రీ అడ్రస్ ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. ఇది నార్మల్గా ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి, అంటే దానికి కోడ్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. దీని వచ్చేసి కోడ్ ని రెడ్యూస్ చేసినా కూడా అంత ఫాస్ట్ గా రన్ అవ్వదు అనమాట. దీని యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్ ఇలా, R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ డి. R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ సి ప్లస్ మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ డి. ఈ పైన వాల్యూ అంతా మెమోరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. అంటే మెమోరీ R1 ఇంటూ R2 లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ త్రీ అడ్రస్ లైన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇది త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. A very warm good morning to all. Myself Muntaz. Today I am going to discuss about computer arithmetic multiplication algorithm. So basically what is an algorithm means, మనం ఒక ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేయాలంటే దానికి మనం కొన్ని ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని ఫాలో చేయాల్సి వస్తుంది.
ఆ ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఫాలో చేయడమే అల్గారిథం అంటే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెట్ someone asked you to perform multiplication for 2 decimal numbers 23 and 19 in terms of binary. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం 23 ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైనరీ రాసుకుంటాము, దట్ ఈస్ 10111. 19 ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైనరీ రాసుకుంటాము, దట్ ఈస్ 10011. అయితే ఇక్కడ 23 అనేది మల్టిప్లికెండ్, 19 అనేది మల్టిప్లయర్. ఇప్పుడు మనం యూజింగ్ మల్టిప్లికేషన్ అల్గారిథం దీనికి ప్రోడక్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మల్టిప్లికేషన్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే మల్టిప్లయర్ లో ఉన్న లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ మల్టిప్లికెంట్ మొత్తం ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఆ వచ్చిన పార్షియల్ ప్రోడక్ట్ ని మనం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పెన్సిల్ తో నోట్ చేసుకుంటాం 10111. నెక్స్ట్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ పక్కన ఉండే బిట్ అగైన్ మల్టిప్లికెంట్ ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఆ వచ్చిన పార్షియల్ ప్రోడక్ట్ ని మనం ఈసారి కొంచెం లెఫ్ట్ మోస్ట్ కి షిఫ్ట్ చేసి నోట్ చేసుకుంటాము. అలా నెక్స్ట్ అగైన్ 0 ఇంటూ సంథింగ్ జీరోనే కాబట్టి మనం అన్ని జీరోస్ కాపీ చేసుకుంటాము. అలా నెక్స్ట్ 0, నెక్స్ట్ 1 ఆ పార్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ ని నోట్ చేసుకొని ఆ వచ్చిన పార్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని అడిషన్ చేసి మనం ప్రోడక్ట్ ని అప్లై చేస్తాము. అయితే ఇప్పుడు దీని సైన్ ఎలా డిటర్మిన్ చేస్తాము అంటే 23 పాజిటివ్ 19 పాజిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ కాబట్టి మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా పాజిటివ్. అదే ఇదే టాస్క్ ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్ కి ఇస్తున్నాను. 23 and 19 వచ్చి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైనరీలో దానికి 23 and 19 ఇస్తాను. ఇస్తే అది మల్టిప్లికేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే అది అడుగుతుంది ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి అని చెప్పి. అందుకు నేను ఇందాక మల్టిప్లికేషన్ అల్గారిథం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అది చెప్తాను. అది చెప్తే అందులో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ ఏంటంటే మల్టిప్లయర్ లో ఉన్న లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ మల్టిప్లికెంట్ ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఆ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన పార్షియల్ ప్రోడక్ట్ ని రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ పక్కన ఉన్న డిజిట్ మళ్ళీ మల్టిప్లికెంట్ ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఆ వచ్చిన పార్షియల్ ప్రోడక్ట్ ని మాత్రం మళ్ళీ లెఫ్ట్ మోస్ట్ షిఫ్ట్ చేసి అగైన్ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. అలాగే మల్టిప్లయర్ లో ఉన్న ప్రతి బిట్ మల్టిప్లికెంట్ ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనం వచ్చిన పార్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ ని రిజిస్టర్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. ఆ వచ్చిన పార్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ ని మళ్ళీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాడర్ మనం యాడ్ చేస్తాము. ఇది కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది. దీన్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం హార్డ్వేర్ అల్గారిథం ప్రపోజ్ చేశారు. బేసిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అల్గారిథం ఈస్, ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీరు ఇందులో ఇది అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కి ఎక్స్టెన్షన్ అన్నమాట. అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ చూసుకుంటే మల్టిప్లికేషన్ హార్డ్వేర్ అల్గారిథం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో 2 more రిజిస్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకున్న రిజిస్టర్స్ ఏంటి, క్యూ రిజిస్టర్, ఇందులో మనం వచ్చేసి మల్టిప్లయర్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. బి రిజిస్టర్, ఇందులో మనం వచ్చేసి మల్టిప్లికాన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. క్యూ సైన్ బి సైన్ అనేది మల్టిప్లయర్ యొక్క సైన్, మల్టిప్లికెంట్ యొక్క సైన్. ఇంకా ఏ రిజిస్టర్ లో ఏం చేస్తామంటే పార్షియల్ ప్రోడక్ట్ కి రైట్ షిఫ్ట్ చేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఏ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేస్తాము. ఏ సైన్ అంటే ఆ ఏ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసిన వాల్యూ యొక్క సైన్. సీక్వెన్స్ కౌంటర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మల్టిప్లయర్ లో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అయితే ఉంటాయో అది ఈక్వల్స్ టు మన సీక్వెన్స్ కౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మల్టిప్లయర్ లో 5 బిట్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు మన సీక్వెన్స్ కౌంట్ ఏమవుతుందంటే 5. ఇది ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మనం ఫ్లో చార్ట్ లో చూద్దాం. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా క్యూలో మల్టిప్లయర్ స్టోర్ చేస్తాము, బిలో మల్టిప్లికెంట్ స్టోర్ చేస్తాము అని చెప్పి. రెస్పెక్టివ్లీ క్యూఎస్ లో వచ్చి క్యూ సైన్, బిఎస్ లో వచ్చి మల్టిప్లికెంట్ యొక్క సైన్ ని స్టోర్ చేస్తాము. అయితే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ యొక్క సైన్ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు క్యూఎస్ లో మల్టిప్లయర్ యొక్క సైన్ స్టోర్ చేస్తాము, బిఎస్ లో మల్టిప్లికెంట్ యొక్క సైన్ స్టోర్ చేస్తాము. ఆ రెండిటికి జార్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కి వచ్చే సైన్ వస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఏ రిజిస్టర్ లో స్టార్టింగ్ గా ఇనిషియల్ గా అన్ని జీరోసే ఉంటాయి. తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి మనం క్యారీని స్టోర్ చేస్తాము, అలాగే రైట్ షిఫ్ట్ ఆ స్టోర్ చేసిన క్యారీని రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాము. సీక్వెన్స్ కౌంట్ అంటే ఇందాక చెప్పాను మల్టిప్లయర్ లో ఎన్ని బిట్స్ అయితే ఉంటాయో అది ఈక్వల్స్ టు మన సీక్వెన్స్ కౌంట్. అయితే ఇప్పుడు మల్టిప్లయర్ క్యూలో స్టోర్ చేసాం కదా, ఆ
ఆ మల్టిప్లయర్ లో qnth స్టేట్ ని స్కాన్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ qnth స్టేట్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయింది, 1 అయితే దెన్ మనం ఆ 1 తో మల్టిప్లికెండ్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఆ మల్టిప్లికెండ్ ని మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా, ఆ వాల్యూ తీసుకెళ్లి ఏలో ఇనిషియల్ గా అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి, ఆ జీరోస్ కి యాడ్ చేసేస్తాం. అప్పుడు ఏం వస్తుంది మనకు, జీరో మల్టిప్లికెండ్ కి అన్ని జీరోస్ యాడ్ చేస్తే మల్టిప్లికెండే వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ కాబట్టి. ఆ వచ్చిన మల్టిప్లికెండ్ కి యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని ఈఏలో స్టోర్ చేసుకుంటాము. ఈఏలో స్టోర్ చేసుకున్న దాన్ని రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాము, 1 బిట్. దాన్ని తీసుకెళ్లి ఇప్పుడు ఏ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేస్తాం అన్నమాట. మనం ఏ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేస్తే ఇక్కడికి మనకు ఒక ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది కాబట్టి మన సీక్వెన్స్ కౌంట్ ఏమవుతుంది, బై 1 డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. లేదు ఇప్పుడు qnth స్టేట్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాదు, ఈక్వల్స్ టు 0, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు 0 ఇంటూ మల్టిప్లికెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అన్ని జీరోసే వస్తాయి. మళ్ళీ ఈ జీరోస్ తీసుకెళ్లి ఏలో అన్ని జీరోసే ఉన్నాయి, 0 0 ప్లస్ 0నే, కాబట్టి మనం అడిషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేయచ్చు. డైరెక్ట్ గా షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేస్తాము. ఇక్కడ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏలో ఉన్న లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ క్యూలో ఉన్న మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ గా షిఫ్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత సీక్వెన్స్ కౌంటర్ బై 1 డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్, ఈ హార్డ్వేర్ అల్గారిథం ప్రాసెస్ ఇలా ఎంతవరకు జరుగుతుందంటే అప్ టు సీక్వెన్స్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు 0 వరకు. సీక్వెన్స్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వగానే ప్రాసెస్ స్టాప్ అవుతుంది. మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి ఏలో క్యూలో స్టోర్ అవుతుంది. ఏలో వచ్చి మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ ఉంటాయి, క్యూలో వచ్చేసి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ ఉంటాయి. దాని రెస్పెక్టివ్ సైన్ వచ్చేసి ఏఎస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాము. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే 31 మల్టిప్లికెండ్ అంట, 21 మల్టిప్లయర్ అంట. వీళ్ళు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిమల్ లో ఇచ్చారు. డెసిమల్ లో ఇచ్చి మనకు హార్డ్వేర్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి మల్టిప్లికేషన్ చేయమన్నారు. ఇప్పుడు 31 ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైనరీలో రాసుకుంటే 5 1s వస్తాయి, విచ్ ఈజ్ అవర్ మల్టిప్లికెండ్. తర్వాత మల్టిప్లయర్ 21, దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైనరీలో రాసుకుంటే 1 0 1 0 1, విచ్ ఈజ్ అవర్ మల్టిప్లయర్. ఇంకా హార్డ్వేర్ అల్గారిథం ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇనీషియల్ గా ఈలో 0 ఉంటుంది, ఏ రిజిస్టర్ లో ఇనీషియల్ గా అన్ని వాల్యూస్ ఈక్వల్స్ టు 0, క్యూలో మల్టిప్లయర్ స్టోర్ చేసుకుంటాము. మల్టిప్లయర్ లో 5 బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన సీక్వెన్స్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు 5. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము. qnth స్టేట్ ఏముంది, 1 ఉంది. qnth స్టేట్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ 1 తో మల్టిప్లికెండ్ ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, 5 1s వస్తాయి. ఆ 5 1s తీసుకెళ్లి ఏలో ఉన్న వాల్యూకి యాడ్ చేయాలి. ఏలో ఇనిషియల్ గా ఏమున్నాయి, అన్ని జీరోసే ఉన్నాయి. ఆ జీరోస్ కి ఈ 5 1s యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 5 1s వచ్చాయి. దాని తర్వాత అడిషన్ అయిపోయిన తర్వాత షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ బై 1 బిట్ పర్ఫామ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేది ఏంటి, 0 4 1s వస్తాయి. ఇక్కడ 2 1s 0 1 0 వస్తుంది. నేను ఇందాక చెప్పాను ఏలో ఉన్న లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ వచ్చి బిలో ఉన్న మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ అవుతుందని. కానీ ఇక్కడ బోత్ 1s ఉండడం వల్ల మనకంత డిఫరెన్స్ కనిపించడం లేదు. 1 0 ఉన్న కేసులో అయితే మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇంకా షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, సీక్వెన్స్ కౌంట్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. 5 ఉన్న సీక్వెన్స్ కౌంట్ బై 1 డిక్రీజ్ అయిపోయి 4 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్యూలో మల్టిప్లయర్ లో ఏముంది, 1 1 0 1 0, అక్కడ qnth స్టేట్ ఏంటి, 0 డైరెక్ట్ కాబట్టి మనం ఏం అడిషన్ చేయని అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేయచ్చు. అలా షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే సమ్ 0 0 1 1 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్యూలో చూసుకుంటే 1 1 1 0 1 వచ్చింది. షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ జరిగింది కాబట్టి సీక్వెన్స్ కౌంటర్ బై 1 డిక్రీజ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ అగైన్ మనం qn స్టేట్ చూసుకుంటే మల్టిప్లయర్ లో 1 ఉంది. అప్పుడు ఏంటి, మళ్ళీ మనం మల్టిప్లికెండ్ వచ్చేసి ఏలో ఉన్న వాల్యూ, అట్ ప్రెసెంట్ ఏలో ఏం వాల్యూ ఉంది, 0 0 1 1 1. ఆ 0 0 1 1 కి మనం మల్టిప్లికెండ్ ని యాడ్ చేస్తాము. యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక క్యారీ జనరేట్ అయ్యింది 1. ఈ 1 ని మనం ఈలో స్టోర్ చేసుకుంటాము. దాని తర్వాత అడిషన్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. మనము షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ క్యారీ ఉంది కదా ఈలో, ఈ క్యారీని కూడా షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. కాబట్టి మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, 1 0 0 1 1 0 1 1 0
తర్వాత సీక్వెన్స్ కౌంట్ బై 1 డిక్రీజ్ అవుతుంది. అగైన్ Qn ఈక్వల్స్ టు 0. ఈసారి డైరెక్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేయచ్చు. షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత సీక్వెన్స్ కౌంట్ బై 1 డిక్రీజ్ అయింది. ఇప్పుడు మన సీక్వెన్స్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు 1. తర్వాత Qn ఈక్వల్స్ టు 1. Qn ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నప్పుడు మళ్ళీ అడిషన్ చేయాలి. తర్వాత షిఫ్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ చేయాలి. దాని తర్వాత మన సీక్వెన్స్ కౌంట్ 0కి డిక్రీజ్ అయిపోయింది. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మన ప్రాసెస్ స్టాప్ అయిపోయింది. హార్డ్వేర్ అల్గారిథం ప్రాసెస్ స్టాప్ అయిపోయింది. మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, 101000110111. అయితే మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏ క్యూ లో స్టోర్ అయ్యింది. ఏలో ఉన్నవన్నీ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్, క్యూలో ఉన్నవన్నీ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్. వీటి సైన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు 31 చూసుకుంటే పాజిటివ్, 21 చూసుకుంటే పాజిటివ్. ఈ రెండింటికి జార్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది. కాబట్టి మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ యొక్క సైన్ పాజిటివ్, అది వచ్చి ఏఎస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. థ్యాంక్స్ టు ఆల్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ Booth's algorithm is going to explain by Sindhuri. Good afternoon to everyone. Today I am explaining about Booth's multiplication algorithm. Booth's multiplication algorithm is used to multiply two signed binary integers in 2's complement representation. Now let us see the flowchart for Booth's algorithm. According to the flowchart, we can perform the algorithm. First in the Booth's algorithm, accumulator, the value of accumulator is set to 0 and the value of Qn plus 1 is also set to 0, and sequential counter means the number of bits in the multiplier is equal to number of bits in the sequential counter. That means multiplier, the value of Qn means multiplier, Qn value is stored in the multiplier. The last bit of the multiplier is stored in the Qn. Now let us check the Qn and Qn plus 1. Qn plus 1 value, if both the values are 0 and 1, we can perform the addition operation. And if the values are 1, 0, we can perform the subtraction. And if the values are 0, 0 or 1, 1, simply we can right shift the operation. Qn means the last bit of the multiplier. Qn plus 1 means incremented bit of Qn plus 1. Now let us see a problem so that you can understand. Here the two numbers are 23 and minus 9. So we want to multiply the 23 and minus 9 by using the Booth's algorithm. The binary representation of 23 is 0, 1, 0, 111, and Q is 1 minus 9, that is 1, 1, 0, 111. Here first multiplicand bit is 23, so the value is 0, 1, 0, 111. We have to find out the complement so that subtraction is easy. So complement of multiplicand is 1, 0, 1, 0, 1, and initial value of accumulator is 0, and accumulator lo initial value 0 set ayi untundi. Q anedi multiplier అంటే -9, సో ఆ బిట్స్ ఉంటాయి. Qn plus 1 లో ఇనిషియల్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. అండ్ సీక్వెన్షియల్ కౌంటర్ అంటే మల్టిప్లయర్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉన్నాయో సీక్వెన్షియల్ కౌంట్ నెంబర్ కూడా అంత ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లయర్ లో 6 బిట్స్ ఉన్నాయి, సో సీక్వెన్షియల్ కౌంటర్ లో ఆ కౌంట్ నెంబర్ వచ్చి 6 ఉంటుంది. ఇప్పుడు Qn plus 1 వాల్యూని చెక్ చేయాలి. Qn అంటే లాస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లయర్. లాస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లయర్ అంటే 1. Qn plus 1 అంటే ఇనిషియల్ గా 0 ఉంది. సో 1, 0 అంటే అకార్డింగ్ టు ద ఫ్లో చార్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్షన్ అంటే అక్యూములేటర్ లో నుంచి మల్టిప్లికెంట్ ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. మనం కాంప్లిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కాబట్టి డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేయచ్చు. అప్పుడు అక్యూములేటర్ వాల్యూ 101001 అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ బిట్ వచ్చి సైన్ బిట్ కాబట్టి ఫస్ట్ బిట్ సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ అన్ని బిట్స్ ఒక బిట్ రైట్ కి షిఫ్ట్ అవుతా వస్తాయి. అట్లా లాస్ట్ 1 Qn plus 1 లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్ కౌంటర్ నంబర్ వచ్చి డిక్రీజ్ అవుతుంది. 1 నంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే 6 - 1 5. మళ్ళీ అక్కడ సీక్వెన్షియల్ కౌంటర్ నంబర్ 0 వచ్చేంత వరకు మనము ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ Qn plus 1 నంబర్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ 1, 1 ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ అర్థమెటిక్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ చేసేస్తాము. అలా చేసినప్పుడు 1, 1, 111010
ఇక్కడ క్యూలో వచ్చి 01101 అండ్ లాస్ట్ బిట్ వచ్చి QN+1 లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అండ్ సీక్వెన్షియల్ కౌంటర్ నెంబర్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది 4 అవుతుంది. అగైన్ మళ్ళీ 0 అవ్వలేదు కాబట్టి QN+1 వాల్యూని మళ్ళీ చెక్ చేస్తాము. 11 ఉంది. సో మళ్ళీ అర్థమెటిక్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ అప్పుడు 4101 నెక్స్ట్ ఇన్ అక్యూములేటర్ అండ్ క్యూలో 00110 అండ్ QN+1 లో 1 అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ సీక్వెన్షియల్ కౌంటర్ నెంబర్ 1 డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే 3 ఉంది. తర్వాత లాస్ట్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాము అంటే 3 ఉంది ఇంకా 0 అవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఆ ప్రొసీజర్ని ఇంకా పర్ఫామ్ చేస్తాము. లాస్ట్లో 01 ఉంది. 01 అంటే అడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాము. అడిషన్ అంటే మల్టిప్లికెంట్ బిట్ని అక్యూములేటర్లో ఉన్న వాల్యూకి అడిషన్ చేస్తాము. తర్వాత అడిషన్ చేసిన తర్వాత రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్ కౌంటర్ నంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సబ్ట్రాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ లాస్ట్లో 11 ఉంది. QN+1 వాల్యూ 11 ఉంది. సో లాస్ట్లో ఇంకా 11 ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ చేసేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అక్యూములేటర్ అండ్ Q ఈస్ ద ఆన్సర్ అండ్ ఇక్కడ QN+1 వాల్యూ 1 ఉంది కాబట్టి అది నెగటివ్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సీక్వెన్షియల్ కౌంటర్ 0 అయినప్పుడు ఇంకా స్టాప్ చేసేస్తాము ప్రొసీజర్ని. Here QN+1 value equal to 1 so the output is negative and 23 into -9 అంటే అక్కడ అక్యూములేటర్ క్యూలో స్టోర్ అయిన వాల్యూని 2's కాంప్లిమెంట్ చేస్తే we get the answer. Thank you. Hope you understand. And next combinational multiplier is explained by Tejaswini. Hello everyone, I am here to explain you about combinational multiplier. మనం ఇప్పుడు ఎనీ 2 బైనరీ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేయడానికి కాంబినేషన్ మల్టిప్లైని యూజ్ చేస్తాము. ఈ కాంబినేషన్ మల్టిప్లైర్ పర్ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. వాటినే పార్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటాము. ఈ కాంబినేషన్ మల్టిప్లైర్ బిల్డ్ చేయడానికి మనకి చాలా గేట్స్ అవసరం, అలాగే ఇది చాలా స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఈ కాంబినేషన్ మల్టిప్లైర్ మైక్రో ఆపరేషన్ అనేది చాలా ఫాస్టెస్ట్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అది సిగ్నల్ ఒక్కొక్క గేట్ నుంచి ప్రాపగేట్ అవ్వడానికి టైం తీసుకుంటుంది, అదొకటే డ్రాబ్యాక్. ఈ కాంబినేషన్ మల్టిప్లైర్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఎండ్ గేట్స్, ఫుల్ యాడర్స్, హాఫ్ యాడర్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఈ ఎండ్ గేట్స్ అనేవి ప్రోడక్ట్ రావడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఫుల్ యాడర్స్, హాఫ్ యాడర్స్ సమ్మేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఈ n into n అరే మల్టిప్లైయర్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎన్ని ఎండ్ గేట్స్ కావాలి, ఎన్ని ఫుల్ యాడర్స్ కావాలి, ఎన్ని హాఫ్ యాడర్స్ కావాలి, దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎండ్ గేట్స్ వచ్చి n into n ఎండ్ గేట్స్ కావాలి, ఫుల్ యాడర్స్ వచ్చేసి n into n-2 ఫుల్ యాడర్స్ కావాలి, హాఫ్ యాడర్స్ వచ్చేసి n హాఫ్ యాడర్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2 into 2 అరే మల్టిప్లైయర్ ఉంది కదా, దానికి మనకి 4 ఎండ్ గేట్స్ కావాలి, 0 ఫుల్ యాడర్స్ అండ్ 2 హాఫ్ యాడర్స్ కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ A1 A0 అనేది మల్టిప్లైయర్స్, B1 B0 అనేది మల్టిప్లికెన్స్. ఇప్పుడు A0 B1తో B0 మల్టిప్లై అయినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఫస్ట్ పార్షియల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ A1 B1తో B0తో మల్టిప్లై అయినప్పుడు వచ్చేది సెకండ్ పార్షియల్ ప్రోడక్ట్. ఈ పార్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఎండ్ గేట్స్ యూజ్ చేసి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ రెండు పార్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ ని హాఫ్ యాడర్స్ యూజ్ చేసి సమ్మేషన్ చేస్తాము. ఇక్కడ హాఫ్ యాడర్స్ ఒకటే యూజ్ చేస్తాము. మామూలుగా ఎక్కువ బిట్స్ కానీ ఉంటే ఫుల్ యాడర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 2 బిట్స్ 1 1 ఉంటేనే మనకి ప్రోడక్ట్ 1 వస్తుంది, లేకపోతే ప్రతి కండిషన్లో 0నే వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం గేట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. బూత్స్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి మనం -57 అనే దాన్ని ఎలా రికార్డ్ చేస్తామని చెప్తాం. మామూలుగా నెంబర్ నెగిటివ్ అయితే మనం 2's కాంప్లిమెంట్ తీసుకొని దానికి 0 అపెండ్ చేస్తాము. అలాగే బూత్స్ అల్గారిథం కండిషన్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ 1 ఈస్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఆఫ్టర్ 0 అంటే Q1 వచ్చి QN+1 0 వస్తే అది అక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ జరగాలి. ఇఫ్ 0 ఈస్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ 0 అండ్ Q0 వచ్చి QN+1 0 వస్తే అక్కడ నో షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ జరుగుద్ది. ఇఫ్ 0 ఈస్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ 1 అని వస్తే Q0 వచ్చి QN+1 1 వస్తే అక్కడ అడిషన్ జరగాలి. ఇఫ్ 1 ఈస్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ 1 Q1 వచ్చి QN+1 1 వస్తే అక్కడ నో షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ జరగాలి. ఇచ్చిన ప్రాబ్లం వచ్చి -57. సో ఇది నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి దానికి 2's కాంప్లిమెంట్ తీసుకొని 0 అపెండ్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత బూత్స్ కోడ్ ప్రకారం యాడ్ 1 బిట్ అట్ ఎ అంటే ఫ్రమ్ LSB టు MSB అంటే ఇక్కడ 0 1 అంటే సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి -1,
1 అంటే నో షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ కాబట్టి 0, 1 అంటే నో షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ కాబట్టి 0, 0 1 కాబట్టి అడిషన్ +1 అలా 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 చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒకవేళ బూచ్ కోడ్ మనకి రాకపోతే ఆప్షన్స్‌ని వెరిఫై చేసి కూడా ఆన్సర్ తెప్పించొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వెషన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 2 నంబర్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఆ 2 నంబర్స్ నుంచి ఎన్ని అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్స్ రిక్వైర్ అవుతాయో కనుక్కోవాలి. 2's కాంప్లిమెంట్ తీసుకొని ఈ 0 అపెండ్ చేసి చేయాలి. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి 2's కాంప్లిమెంట్ చేయబడలేదు. ఇక్కడ మల్టిప్లైయర్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి యాజ్ యూజువల్ 0 1 వస్తే అడిషన్, 1 1 వస్తే నో షిఫ్ట్ ఆపరేషన్, 1 0 వస్తే సబ్ట్రాక్షన్ అలా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎన్ని అడిషన్, ఎన్ని సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్స్ వచ్చినాయంటే 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఆన్సర్ ఈస్ 8. దట్స్ ఇట్ గైస్. థ్యాంక్ యూ. అనాలిసిస్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. కనిపిస్తుందా అందరికీ స్క్రీన్? ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు కదా. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. ఓకే 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 ఫస్ట్ ఇక్కడ అనాలిసిస్ అంటే ఏందో చూద్దాం. అనాలిసిస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అని చెప్పడం అనాలిసిస్గా తీసుకుంటే, క్లాక్వుడ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ అనేది బిహేవియర్ని మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామంటే దాని యొక్క ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం బిహేవియర్ ఆఫ్ ద క్లాక్వుడ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ని అనలైజ్ చేస్తామన్నమాట. ఇందులో అవుట్పుట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టేట్గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ అనేది కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ స్టేట్. ఓకే, మనము అనాలిసిస్ ప్రొసీజర్ చూస్తే మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ 4 స్టెప్స్ చూడొచ్చు. ఫస్ట్ ఏమంటే మనకి ఇచ్చిన సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్లో ఇన్పుట్ ఈక్వేషన్స్ని మనం అప్టైన్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్స్ని కూడా అప్టైన్ చేసుకుంటాం. దెన్ మనం ఇక్కడ స్టేట్ టేబుల్ అనేదాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఇన్పుట్స్తో వాల్యూస్ని డిటర్మైన్ చేసుకుంటాం, లైక్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ కాంబినేషన్స్. దెన్ 4th స్టెప్ వచ్చేసి డ్రా ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇందులో క్లాక్వుడ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్లో నేను మెయిన్గా 3 ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్స్ని తీసుకున్నా, డి, జేకే అండ్ టీ ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్స్. ఫస్ట్ ఇక్కడ డి ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్ చూసినట్టయితే మనకి నార్మల్గా తెలుసు, ఆల్రెడీ మనకి డి ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్స్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్, డి ఏముంటే అవుట్పుట్ కూడా అదే వస్తుంది, అది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. డి ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్ యొక్క ఇన్పుట్ ఏది ఇస్తే అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, గేట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇందులో ఏమంటే సీక్వెన్షియల్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ని ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. చేసే ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం కదా 3 స్టెప్స్గా. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇన్పుట్స్ ఈక్వేషన్స్ని అప్టైన్ చేసుకోవడం. ఇట్లా చూస్తే మనకు అర్థం కావట్లేదు కదా, నేను మీకు పేపర్ ప్రజెంటేషన్లో చెప్తాను, ఒకసారి అర్థమవుతుంది. డయాగ్రామ్ అందరికి కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది డి ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్ అనమాట. ఇక్కడ ఓకే కనిపిస్తుందా నీట్గా, క్లారిటీగా? ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ అవుతుంది, దెన్ వై అనేది అవుట్పుట్ అవుతుంది. హియర్ వై టేకెన్ ద 2 ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్స్, డి ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్స్ 2 తీసుకున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 2 ఇన్పుట్స్, ఇక్కడ డిఏ అండ్ డిబి బోత్ ఆర్ 2 ఇన్పుట్స్ అనమాట. ఈ 2 ఇన్పుట్స్కి మనం ఇక్కడ గేట్స్ అనేది తీసుకున్నాం ఫర్ ద కాంబినేషన్ లాజిక్స్ కోసం. మనం హియర్ యూజింగ్ సమ్ గేట్స్ అండ్ ఆల్సో అవుట్పుట్కి కూడా మనం కొన్ని గేట్స్ అనేవి యూజ్ చేసాం. ఓకే, డిఏకి ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ డిఏ అండ్ డిబి ఆర్ 2 ఇన్పుట్స్ కదా, మనం ఇన్పుట్స్కి ఈక్వేషన్ని అప్టైన్ చేయాలి. ఇన్పుట్ అనేది మనకి డిఏ ఇన్పుట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆర్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది డిఏ యొక్క ఇన్పుట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. చూసినప్పుడు అక్కడ అండ్ గేట్కి
2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. ఏంది, ఒకటి ఎక్స్ అవుతుంది, ఇంకోటి ఈ QA యొక్క అవుట్పుట్ అనేది దీనికి ఇన్పుట్ గా యాక్ట్ చేస్తా ఉంది. సో అక్కడ తీసుకున్నప్పుడు AND గేట్ కి ఎక్స్ QA ఈ రెండు 2 ఇన్పుట్స్ గా అవుతాయి. AND గేట్ కండిషన్ మనకు తెలుసు కదా, ప్రోడక్ట్. సో ఈ 2 ఇన్పుట్స్ ని ఇచ్చినప్పుడు దాని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, XQA అనేది AND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ అవుతుంది. దెన్ ఇక్కడ ఆర్ గేట్ ఒక ఇన్పుట్ వచ్చేసి AND గేట్ నుంచి వచ్చింది, ఇంకొక ఇన్పుట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే సెకండ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క QB అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఆర్ గేట్ యొక్క నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటిని తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆర్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, XQA ప్లస్ QB. ఇది దీని యొక్క అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. ఈ ఆర్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది డిఏ యొక్క ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఏమి, ఇప్పుడు డిఏ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమి, మనకి ఇన్పుట్స్ ని అప్టైన్ చేసుకోవడం. హియర్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ డిఏ అండ్ డిబి. మనకి డిఏ యొక్క ఇన్పుట్ ఈక్వేషన్ మనకు వచ్చింది, ఏమి, XQA ప్లస్ QB. సో హియర్ we will write QB. ఓకే, కనిపిస్తుందా? ఓకే, QB యొక్క ఇన్పుట్ ని కూడా అలానే చూద్దాం. ఓకే, QB కి ఒక AND గేట్ అంటే QB యొక్క ఇన్పుట్ AND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ తో కనెక్ట్ అయింది. సో ఇలా చూసినప్పుడు దీని యొక్క AND గేట్ యొక్క ఇన్పుట్స్ QB అంటే ఈ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చేసి దీనికి ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయింది. సో QB ఒక ఇన్పుట్ అయితే ఇంకొక ఇన్పుట్ అనేది ఇది వచ్చింది కదా, అంటే ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది దీనికి ఒక కాంప్లిమెంటెడ్ ఇన్పుట్ అయింది. సో QA అనేది కాంప్లిమెంట్ అయింది. సో ఇక్కడ అనదర్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి QA కాంప్లిమెంట్. ఈ రెండింటిని చేసినప్పుడు ఇన్పుట్స్ గా ఇచ్చినప్పుడు AND గేట్ యొక్క ఆపరేషన్ ఏమి, ప్రోడక్ట్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే రిజల్టెంట్ AND గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, QA కాంప్లిమెంట్ అండ్ QB అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి DB యొక్క ఇన్పుట్ కూడా మనం అప్టైన్ చేసుకున్నాం ఈక్వేషన్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద DB ఇన్పుట్, Q కాంప్లిమెంట్ A, QA కాంప్లిమెంట్ అండ్ QB. ఫస్ట్ స్టెప్ మనకు అయ్యింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమి, అవుట్పుట్ యొక్క ఈక్వేషన్ ని కూడా ఇక్కడ మనం అప్టైన్ చేసుకోవాలి. హియర్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, Y ఈస్ ద అవుట్పుట్. హియర్ Y ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, Y. ఓకే, మనం ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ కూడా లైక్ ద సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే అవుట్పుట్ ని కూడా మళ్ళీ మనం అప్టైన్ చేసుకుందాం. ఓకే, దీని యొక్క ఇది కదా మనకి అవుట్పుట్. సో దీనికి ఏ గేట్స్ కనెక్ట్ అయినాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ 2 AND గేట్స్ యొక్క అవుట్పుట్స్ మళ్ళీ దీనికి ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి దాని రిజల్టెంట్ అనేది Y యొక్క అవుట్పుట్ గా మనకి వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ AND గేట్ చూస్తే మనకి దీనికి 2 ఇన్పుట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఒకటి QA నుంచి ఒక ఇన్పుట్ వచ్చింది, ఇంకొక ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చిన X అనేది బ్యాక్. ఓకే, కనిపిస్తుందా? ఇంకొకటి X అనేది ఇంకొక ఇన్పుట్ గా ఇక్కడ మనకి యాక్ట్ చేస్తా ఉంది. అప్పుడు QA అండ్ X ఈ బోత్ ఇన్పుట్స్ ని AND ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ XQA. దీని ఇన్పుట్ ఈ గేట్ కి అవుట్పుట్ అనేది మనకు వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక AND గేట్ ఉంది కదా, దీనికి కూడా మనము పర్ఫామ్ చేసి అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి. దీనికి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ X అనే కాంప్లిమెంట్ ని ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాం, ఇంకొకటి ఇక్కడ QB కాంప్లిమెంట్ అంటే డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏదైతే సెకండ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఉందో దాని యొక్క కాంప్లిమెంటెడ్ అవుట్పుట్ ని ఇక్కడ అనదర్ AND గేట్ కి మనం ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాం. సో హియర్ వన్ ఇన్పుట్ ఈస్ X కాంప్లిమెంట్ అండ్ అనదర్ ఇన్పుట్ ఈస్ XB కాంప్లిమెంట్. ఈ రెండింటిని AND ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ ఫర్ దీస్ AND గేట్ వచ్చేసి X కాంప్లిమెంట్ QB కాంప్లిమెంట్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ అంటే ఈ ఆర్ గేట్ యొక్క 2 ఇన్పుట్స్ మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసాయి. ఏంది, XQA, X కాంప్లిమెంట్, QB కాంప్లిమెంట్, ఈ రెండు వచ్చాయి. వీటి రెండింటికి మనము ఇక్కడ ఉన్న మన గేట్ ఏమి, ఆర్ గేట్. సో ఆర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఇది. సో
y వచ్చేసింది. y అంటే ఇక్కడ ఏమి అవుట్పుట్. సో మనం ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేసాం. సో మనకు వచ్చిన రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి XQA ప్లస్ X కాంప్లిమెంట్ QB కాంప్లిమెంట్. ఓకే, థర్డ్ స్టెప్ ఏమి, ఇక్కడ మనం దీనికి స్టేట్ టేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రూత్ టేబుల్ ని అప్టైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ లో మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ప్రజెంట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, ఇన్పుట్ ఉంటుంది, కనిపిస్తుందా, ప్రజెంట్ స్టేట్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ స్టేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ QA అండ్ QB, ఈ రెండింటిని మనం ప్రజెంట్ స్టేట్. ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాం కదా, అది ఇన్పుట్ అంటే క్లాక్. అట్లా ఒకసారి మనం 0s ఇస్తాం, 1s ఇస్తాం అట్లా. ఇది వచ్చేసి QA ప్లస్, ఇది ఏం లేదు. QA ప్లస్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ QA ప్లస్ QB ప్లస్ ఈ రెండు. ఇక్కడ Y దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా 8 నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 0 0 0. X అనేది మనం ఒకసారి 0 పెట్టుకుంటాం, ఒకసారి 1 పెట్టుకుంటాం. అట్లా మనకి నార్మల్గా జీరోస్ అంటే 2 వేరియబుల్ కి మనం టోటల్ ఉన్నది మనకి 4 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. దాంట్లో X అంటే ఇన్పుట్ అనేది ఒకసారి 0 ఇస్తాం, ఒకసారి 1 ఇస్తాం, కాబట్టి ఇక్కడ టోటల్ కాంబినేషన్స్ వచ్చి 8 అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 0 ఇచ్చాం, ఇక్కడ X అనేది 0 ఇస్తాం. ఇచ్చినప్పుడు దీని యొక్క అవుట్పుట్ Q ప్లస్ A అంటే ఇక్కడ ఏమంటే దీని యొక్క ప్రజెంట్ స్టేట్ అంటే ఏమి, Q ప్లస్ A DA. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈక్వల్స్ టు DA. ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అనేది అప్టైన్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? XQA ప్లస్ QB. ఓకే, మనం ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ట్రూత్ టేబుల్లో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ట్రూత్ టేబుల్తో వాల్యూస్ వేసుకున్నాం. QA 0, QB 0 అండ్ X ఈజ్ 0. సో ఇక్కడ మనం వాటిని పర్ఫామ్ చేద్దాం. ఒక్క నిమిషం. Here X is 0. Here we are performing AND operation. QA is 0. Then OR operation. Then QB also 0. So the resultant QA plus will 0 when performing the OR operation. So QA plus is 0. Then QB, same that QB plus is equals to DB. We already obtained the DB equation also. QA complement QB. Okay, here QA complement and QB. What is the resultant? 0 0. Okay, when we perform both these, the resultant 0. Okay, here what is the output? Output equation also we already obtained in the step 1. Okay, Y equals to, here X is 0, QA AND operation 0 plus X complement. Here X is 0, for complement of X is 1, AND operation QB complement. Here QB is 0, for applying the complement we get 1. Okay, the resultant 0 AND operation 0 is 0 resultant. Then 1 AND operation 1 resultant is 1. By performing the OR operation, the Y resultant is 1. We know
by performing the OR operation for 0 and 1, the resultant is 1. So here is the resultant is 1. Okay. నెక్స్ట్ 0 0. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఎక్స్ అనేది ఒకసారి 0 పెడతాం, నెక్స్ట్ 1 అని పెడతాం ఫర్ ఎవ్రీ ఈచ్ స్టేట్. 0 0 అనేది ఒక స్టేట్ అయినప్పుడు దానికి ఎక్స్ అనేది ఒకసారి 0గా పెట్టి ఈక్వేషన్స్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 1 పెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి పర్ఫామ్ చేస్తాం. అలా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈసారి మళ్ళీ వాటిని ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి ఈ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ QA ప్లస్ దానికి ఈక్వేషన్ QA ప్లస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ DA. సో హియర్ DA, వాట్ ఈస్ ద DA? X QA plus QB. Here what is the X? X here is 1 under operation. Here what is QA? 0 plus QB 0. For this the resultant of QA plus is also 0. So here is 0. Then Q plus B. Q plus B is QA complement and QA complement and QB complement. Here the QA complement is QA is 0. For applying the complement, here we get 1 under operation and QB. Here QB is 0. Okay. Applying 1 under operation 0, we will get the resultant QB plus is nothing but the next state. QB is 0. We already know the under operation. By performing this, the resultant is 0. Okay, here is QB plus is 0. Then output equation X QA plus X complement QB complement. Okay, here what is X? X is 1 and operation QA 0 plus X complement. Here 1 is X. For applying the complement for X, we get 0. QB complement. Here QB is 0. For applying complement for this, we will get 1. For this operation, what will we get? This is 0. This is 0. For this, we will perform here OR operation. For this, we will obtain the output is 0. So the resultant output is 0. Like that, here we will perform all 8 combinations like 0 1. Once for this combination, once we will take X as 0, then 0 1. Here 0 is completed for the X, then 1. Like that, all combinations 0. Next 1 1 1 0 1 1 1. Okay. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ మనం D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఇది మొత్తం 4 స్టెప్స్ గా మనకి స్టేట్ డయాగ్రామ్ ని మనం ఇక్కడ డ్రా చేయాలంటే మనకు టోటల్ 4 మన ప్రొసీజర్ లో టోటల్ 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమంటే ఇన్పుట్స్ ని అబ్టైన్ చేసుకోవాలి. ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఏమి 2 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, 2 D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ నుంచి DA అండ్ DB ఈ రెండింటిని అబ్టైన్ చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం అవుట్పుట్ సెకండ్ స్టెప్, అవుట్పుట్ హియర్ ఈజ్ y అనే అవుట్పుట్ ని కూడా మనం ఇక్కడ అబ్టైన్ చేసుకుంటాం ఈక్వేషన్స్. హియర్ we getting the 3. These 2 are input and this is the output. 2 steps అయిన తర్వాత మనం స్టేట్ టేబుల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రూత్ టేబుల్ ని మనం ఇక్కడ అబ్టైన్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ నేను మీకు 2 చూపించాను ఎట్లా వస్తాయని చెప్పి. బై యూజింగ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ మనం కాంబినేషన్స్ అండ్ ఆర్ గేట్ కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేసి ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేసి ఈ 0s and 1 కాంబినేషన్స్ పెట్టినప్పుడు ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి 2 చూపించాను. ఇవన్నీ నేను నార్మల్గా వేసేసుకుంటా. అర్థమైంది కదా ఈ 2 కాంబినేషన్స్ తో? ఆ తర్వాత ఇవన్నీ నేను అలానే వేసుకుంటా. అప్పుడు 0 1 పెట్టినప్పుడు ఎక్స్ అనేది 0 అయినప్పుడు QA ప్లస్ అనేది 1 అవుతుంది, QB ప్లస్ కూడా 1 అవుతుంది, y అనేది 0 అవుతుంది. ఈ కాంబినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అట్లా ఆ 3 ఈక్వేషన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని చేయడం వల్ల మనకి రిజల్టెంట్ ట్రూత్ టేబుల్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ట్రూత్ టేబుల్ ఆర్ స్టేట్ టేబుల్ ఇలా వస్తుంది.
నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్ వన్ ఏమొచ్చింది, స్టేట్ డయాగ్రామ్. స్టేట్ డయాగ్రామ్ని ఈ స్టేట్ టేబుల్ని యూజ్ చేసుకొని స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది అది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. ఈ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో మనకి మెయిన్గా 2 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ సర్కిల్స్ 0 0 ఇవి స్టేట్స్ అన్నమాట. 0 0 0 1 1 0 1 1 ఇవన్నీ స్టేట్స్ అవుతాయి. స్టేట్స్ని ఇక్కడ మనం సర్కిల్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సర్కిల్స్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఈ ఎక్స్, ఈ వై వీటి యొక్క ఇది ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ అవుతుంది, వై అనేది అవుట్పుట్ అవుతుంది కదా. ఇన్పుట్ని ఫస్ట్లో పెడతాం, అవుట్పుట్ని నెక్స్ట్. ఇక్కడ మనకి స్లాష్ ఉంది కదా, స్లాష్కి ముందర ఉన్నది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది వచ్చేసి ఇన్పుట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ ఉన్నది అవుట్పుట్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్ డయాగ్రామ్లో ఈ స్టేట్స్కి మనము యారోస్ అంటే డైరెక్షన్స్ అంటే ఏమంటే మనం ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మారేటప్పుడు మనం యూజింగ్ యారోస్ మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఆ స్టేట్ నుంచి ఆ స్టేట్కి అదే ఇన్పుట్ వచ్చినప్పుడు మనం సర్కిల్స్ వేసాం కదా, దానికే లూప్ అట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు నేను మీకు స్టేట్ డయాగ్రామ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టోటల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, స్టేట్ 1 వచ్చేసి 0 0, స్టేట్ 2 0 1, స్టేట్ 3 1 0, స్టేట్ 4 1 1 ఇవి మనకు వచ్చిన స్టేట్స్. సో మనం ఇక్కడ స్టేట్స్ని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. స్టేట్స్ని ఆల్రెడీ చెప్పాను, సర్కిల్స్లో మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాము. హియర్ 0 0 ఈజ్ 1 స్టేట్, 0 1 ఈజ్ అనదర్ స్టేట్, 1 0 ఈజ్ అనదర్ స్టేట్, 1 1 ఈజ్ లాస్ట్ స్టేట్. ఓకే, మనం ఇక్కడ స్టేట్స్ని సర్కిల్స్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాము. ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ మనకి ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఇన్పుట్ అనేది ఈ స్లాష్ ఉంది కదా, స్లాష్లో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్పుట్ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ వై వాల్యూ వస్తుంది. అట్లా మనం ఇక్కడ దీంట్లో డయాగ్రామ్స్ అనేది డ్రా చేస్తాం. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మారేటప్పుడు మనం డైరెక్షన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఆ స్టేట్ నుంచి ఆ స్టేట్కే మారేటప్పుడు మనం ఇక్కడ లూప్ అనేది వేస్తాం. లూప్ వేసి మనం అక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది 0 0 0 0 స్టేట్కి ఇన్పుట్ వచ్చేసి 0, అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1 అంటే 0 0 స్టేట్కి ఆ స్టేట్కే జరుగుతుంది కదా. సో హియర్ యూజింగ్ లూప్ అనమాట, లూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ ఏముంది 0 x 0 అండ్ అవుట్పుట్ 1. ఓకేనా, ఫస్ట్ టైం దీన్ని ఈసారి ఇది తీసుకున్నాం, ఇది అయిపోయింది. సో ఓకే, ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా 0 0 స్టేట్ కదా, కాకపోతే ఎక్స్ అనేది ఒకసారి 0 అయితే నెక్స్ట్ టైం మనం 1 ఇస్తున్నాం ఇన్పుట్ గా. సో నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుంది 1, ఇదే కదా లూప్. సో మళ్ళీ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 2 టైమ్స్ దానికే లూప్ అనేది వస్తుంది. సో 1 లూప్ ని మనం ఇక్కడ 2 రిప్రజెంట్ గా చేస్తాం. ఇక్కడ ఏముంది 0 0కి ఎక్స్ అనేది 0 ఇచ్చినప్పుడు లూప్ అనేది ఇలా వచ్చింది. అదే 1 ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి హియర్ ఎక్స్ ఈస్ 1, వై ఈస్ 0. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 0 0 అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 0 1 స్టేట్, 0 1 స్టేట్ ఇక్కడ 0 1 స్టేట్ యొక్క ఇన్పుట్ అంటే ఎక్స్ అండ్ వై ఇది చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముంది 1 1 ఉంది అంటే ఈ స్టేట్ నుంచి 1 1 స్టేట్కి అంటే 0 ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటాం మనం. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇది ప్రెసెంట్ స్టేట్ అవుతుంది, 0 0 నుంచి 0 0కి వెళ్తా ఉంది. సో ఇక్కడ మనం లూప్ యూజ్ చేసినాం. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 0 1 స్టేట్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఎక్కడికి వెళ్తా ఉంది 1 1కి. సో హియర్ ఈస్ ద 1 1. సో మనం ఏమన్నాం, ఆ స్టేట్ నుంచి ఆ స్టేట్కి వెళ్తే లూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ స్టేట్ నుంచి వేరే స్టేట్ అంటే స్టేట్ అనేది చేంజ్ అయిందంటే బై యూజింగ్ ద డైరెక్షన్ వేసి మనం అక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో here we using the direction 0 1 స్టేట్ నుంచి 1 1 స్టేట్ కి ఇక్కడ మనకి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ x అంటే ఇన్పుట్
ఇన్పుట్ వచ్చేసి 0, అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0. సో 0 0. నెక్స్ట్ 0 1. ఇంకొక స్టేట్ కూడా ఉంటుంది కదా, 0 1 తోనే 0 1 కాంబినేషన్ తోనే ఎక్స్ అనేది 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ అనేది 1, అది కూడా 1 1 స్టేట్, 0 1 స్టేట్ నుంచి 1 1 స్టేట్ కి వెళ్తుంది. సో దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తాం, డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్. హియర్ అనదర్ ఇంకొక మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎనేబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం దాన్ని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ 1 అవుట్పుట్ 0. నెక్స్ట్ 1 0 స్టేట్ కి, హియర్ ఈస్ ద 1 0 స్టేట్, హియర్ ఈస్ ద 1 0 స్టేట్. 1 0 స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఎక్కడికి వెళ్తా ఉంది, 1 0 స్టేట్ 0 0 కి, అంటే ఈ 1 0 స్టేట్ అనేది నెక్స్ట్ 0 0 స్టేట్ కి వెళ్తా ఉంది. సో ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్ కదా, అదే సేమ్ స్టేట్ కాదు. సో ఇక్కడ లూప్ రాదు మనకి, డైరెక్షన్ వస్తుంది, డైరెక్షన్ వస్తుంది. దీని యొక్క ఇన్పుట్ ఏముంది, 0 1. ఓకే 0 1. నెక్స్ట్ ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ అనేది 0తో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 1 పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, అది కూడా మనం వేయాలి కదా, చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు. మరి 1 0, మళ్ళీ 1 0 నుంచి ఇక్కడ ఏ స్టేట్కి వెళ్తా ఉంది, ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది, 1 0 వచ్చింది. 1 0 అంటే ఈ 1 0 స్టేట్ అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ మళ్ళీ 1 0 దానికే, అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేట్ కూడా దానికే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, లూప్ యూజ్ చేస్తాం. లూప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ 1 అవుట్పుట్ 1. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ 1 1 ఫర్ ద స్టేట్ 1 1 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏమొస్తుంది, 1 0 అంటే 1 0. సో ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం డైరెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఫస్ట్ డైరెక్షన్ పెట్టేస్తాం. డైరెక్షన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎక్స్ వై అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూసుకొని దాన్ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఇంకొక కాంబినేషన్ 1 1. ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ అనేది 0తో అయిపోయింది, మళ్ళీ 1తో ట్రై చేసినప్పుడు ఆ స్టేట్కే వెళ్తా ఉంది, అంటే 1 0 స్టేట్కే వెళ్తా ఉంది. 1 1 స్టేట్ నుంచి ఇంతకుముందు 1 1 స్టేట్ ఎలాగైతే 1 0కి వెళ్ళిందో నెక్స్ట్ టైం కూడా 1 0 స్టేట్కే ఇక్కడ కూడా వెళ్తా ఉంది. దాని యొక్క ఇన్పుట్ అనేది 1 అయింది, అవుట్పుట్ అనేది 1 1 అయింది. సో మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రాగా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఆ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా, ఇట్లా స్టేట్ డయాగ్రామ్ని మనం డ్రా చేస్తాం బై యూజింగ్ ద స్టేట్ టేబుల్ని యూజ్ చేసి ఇలా స్టేట్ డయాగ్రామ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. దాంట్లో టోటల్ 4 స్టెప్స్ అన్నాను. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఈ 2 D ఫ్లిప్‌ఫ్లాప్స్లో ఇన్పుట్స్ని డిఏ డిబిని ఈక్వేషన్స్ని ఫస్ట్ అప్టైన్ చేసుకుంటాం. ఇవి 2 ఇన్పుట్స్ అవుతాయి. అండ్ హియర్ y ఈజ్ ద అవుట్పుట్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ని కూడా అప్టైన్ చేసుకుంటాము. ఆ తర్వాత స్టేట్ టేబుల్ని మనం ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం, అంటే స్టేట్ టేబుల్ని మనం ఇక్కడ అప్టైన్ చేస్తాం. అందులో మనకి టోటల్ ఏమేమి ఉంటాయి, ప్రెజెంట్ స్టేట్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఎలా అని చెప్పేసి. ఇవి మనకి ఎలా వస్తాయని చెప్పి త్రూ ద ఈక్వేషన్స్, బై సాల్వింగ్ ద ఈక్వేషన్స్. ఈ ఈక్వేషన్స్కి సాల్వ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ 0s and 1s నెక్స్ట్ స్టేట్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఆ తర్వాత స్టేట్ టేబుల్, ఈ సర్కిల్స్ వచ్చేసి స్టేట్స్ అన్నమాట, స్టేట్స్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం మెయిన్గా చూసుకునేది ఈ ప్రెజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్. ఈ ప్రెజెంట్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్టేట్ అనేది నెక్స్ట్ స్టేట్కి డైరెక్షన్ అవుతుందా లేదంటే అదే స్టేట్కి మళ్ళీ లూప్ అవుతుందా అని చెక్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చూసుకుంటాం. ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం, దెన్ స్లాష్, దెన్ అవుట్పుట్ అట్లా ప్లేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అదే స్టేట్ డయాగ్రామ్. ఒకసారి చూసారంటే అది ఇది 2 సేమ్ ఉంటుంది. నేను ఒకటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్లాక్వర్డ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ క్లాక్వర్డ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. థ్యాంక్ యూ.